மற்றவங்க கொஞ்சம் ஆடியோவை மியூட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்க மைக்கை. வில் ஸ்டார்ட் த ரெக்கார்டிங். ஓகே சார், ஸ்டார்ட். ஓகே. சரவணன் சார், shall we start? Hi sir. மேடம் பிரின்சிபல் மேடம் இருக்காங்க. மேடம் shall we ஆரம்பிக்கலாமா மேடம் நிகழ்ச்சி? நிச்சயமா ஆரம்பிச்சிடலாம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். Good morning one and all present here. இப்போ ஒரு நம்ம நாடே ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த சமயத்துல நமக்கு இந்த COVID-19 அப்படிங்கிற ஒரு நோயை பற்றிய அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும். இருந்தாலும் சில நுணுக்கமான விஷயங்களை பற்றி நமக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பிரின்சிபல் மேடம் உடைய விருப்பத்துக்கு நாங்கள் ஐக்யூஏசியுடைய இணக்கத்தோட ஆங்கிலத்துறை சார்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, கல்லூரி முதல்வர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, நம்முடைய துறை தலைவர் வந்திருக்கிறாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக டாக்டர் எம் சரவணன் வந்திருக்கிறார். இவர் இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியுடைய துணைத் தலைவர், மாவட்ட துணைத் தலைவராக இருக்கிறார். இப்போ நம்முடைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம். ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த வெல்கம் அட்ரஸ். ரெஸ்பெக்டட் பிரின்சிபல் மேடம், respected Chief Guest Dr. Saravanan sir, respected HOD madam, and the coordinator of IQAC, my dear colleagues who are present here, the technical support provided by Ms. Anushya and Ms. Karthika Jodi, the sisters of the students fraternity. It gives great pleasure to welcome you all for this much needed awareness program on COVID-19. At the outset, I would like to welcome our principal, Dr. Anuradha Madam, for encouraging us to provide this program through IQAC. And this is a grand success because almost 33 programs have so far been conducted. And this program on COVID-19 is the second program that I am organizing in this series. I welcome our principal, Dr. Anuradha Madam, for this program. You are welcome, Madam. And I also welcome our head of the Department of English, Dr. Angeline Madam, who has been supportive and who has provided all sorts of support for organizing this program. And she has been a guiding star for all the programs that we are conducting in the department. On behalf of the COVID-19 team and the Department of English and IQAC, I welcome Dr. Angeline Madam for this program. I also welcome Dr. K.M. Sumadi, who is the IQAC coordinator. In the very short period of time, she has organized such a wonderful series of webinars, which is the first of its kind in our college. She has been backbone of all those programs that are conducted in this series. I welcome you, Madam. And at this juncture, I would like to welcome our chief guest, Dr. M. Saravanan. Dr. M. Saravanan, today's chief guest, started his career as an assistant professor in mechanical engineering in RVS College of Engineering Technology, and he got promoted to as associate professor, and he was professor and head of the Department of Mechanical Engineering in RVS College of Engineering Technology. He also worked in the capacity of the principal in SBM Engineering College, Dindigul, SSM Institute of Engineering Technology, Dindigul, and 2 more colleges in Tirunelveli district. And now he is the
advisor for SSM schools. That is one of the renowned schools in Dindigul. He is doing the job of an advisor for the schools. As far as his social service activities are concerned, he has been into selfless social service activity for the past 25 years. As an NSS officer, he was selected as the best NSS officer of Madurai Kamaraj University as well as Anna University. He was also selected as the best NSS officer for his selfless social service activities. He was selected by the Tamil Nadu government as best NSS officer in Tamil Nadu. He has been into Indian Red Cross Society since the year 2001. When I was working in RVS College of Engineering Technology, I was the coordinator of Indian Red Cross Society there, where Dr. M. Saravanan was the co-coordinator of the program. We have conducted a few programs, and I'm happy to have him. And now he is the Vice President of Dindigul District Indian Red Cross Society. இந்த ஒரு அருமையான ஒரு தருணத்தில் இவ்வளவு சமூக சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பெருமைமிக்க ஒரு சமூக ஆர்வலரை இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் நம்முடைய பிரின்சிபல் சார்பிலும் ஆங்கிலத்துறை சார்பிலும் ஐபிஎஸ்சி சார்பிலும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவிகள் சார்பிலும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I would also like to welcome all the faculty members who have logged in for this program. And the program வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கண்டக்ட் பண்ணப்படுவது. இதில் ஏறக்குறைய டெய்லி காலையில் நியூஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் சாயங்காலம் நியூஸ் முடிகிற வரைக்கும் கோவிடை பற்றி தான் செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப ஒரு அச்சமூட்டக்கூடிய விஷயங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சில விஷயங்கள் நம்ம காலில் கேட்காமலே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. சில சமயங்களில் இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறப்ப தயவு செய்து இதை ஷேர் பண்ணாதீங்க, நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பயமுறுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இது இருக்குது. ஆனால் உண்மையில் அது நிலைமை ஒரு கடினமான ஒரு காலகட்டத்தை நம்முடைய தமிழகமும் நம்முடைய இந்திய அரசும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சமயத்தில் நம்முடைய மாணவிகளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவதற்கான நோக்கம் என்னன்னா, இவர்கள் இன்னும் சில தெளிவுகளை பெறுவதற்காகவும், மேலும் இந்த தெளிவுகளை மற்ற தங்களை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்கள்ட்ட இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் போடாமல் வர்றாங்க, இன்னும் பார்த்தா எனக்கெல்லாம் வராது அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் வர்றாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்க தான் நம்ம சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இவங்க கிட்ட அந்த விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் அனைவரையும் பாதுகாப்பாக இருக்க செய்வதற்காகத்தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது. இங்கே இந்த வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று, I would like to thank our principal, the head of the department, and the IQAC coordinator for giving me this opportunity. Now I would like to invite our principal நடத்த ஒரு வார்த்தைகள் கூறுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். எப்போதும் ஒரு அரங்கினை தொடங்கும் போது இனி இந்த வேளையிலே என்று பேசி பழக்கமாகிவிட்டது. ஆனால் இப்படி ஒரு நம்ம நண்பர் ராஜாராமன் குறிப்பிட்டது போல இக்கட்டான இந்த சூழலில் எப்படி தொடங்குவதென்றே தெரியவில்லை. கடந்த ஆண்டு இந்த கொரோனா பரவ ஆரம்பித்த போது நமக்கு இவ்வளவு சீரியஸ்னஸ் தெரியல. அப்பவே சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க, உலக சுகாதார அமைப்பெல்லாம் சொல்லிட்டே தான் இருந்தாங்க. முக்கியமா இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும், இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்துட்டு போறதுல மிகப்பெரிய சிக்கல் வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் தான். இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை தாண்டி இந்த நோயை எப்படி சமாளிக்கிறது, எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சவால். மத்திய அரசுக்காகட்டும் மாநில அரசுக்காகட்டும் மிகப்பெரிய சவால். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே 2வது அலை வந்துருச்சு. முதல் அலையில நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கல. சார் சொன்ன மாதிரி மாஸ்க் போடுறது, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், கைகளை சோப்பு போட்டு அடிக்கடி கழுவுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கேலி பண்ணிக்கிட்டே முதல் அலை போயிடுச்சு. 2வது அலையிலையும் இந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியல. ஆனா மரணம்
3வது வீட்டு கதவை தட்டின மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம நெருக்கத்துக்கு முதல் நெருக்கத்துக்கு அப்பால் உள்ள ஆனா அவங்களுடைய மரணம் நம்மளை பாதிக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு சுற்று நபர்களை காவு வாங்கி இருக்கிறது இந்த 2வது அலை. கடந்த 1 வார காலமாக நம்முடைய கல்லூரியை பொறுத்த மட்டிலேயே 1 வாரம் 10 நாளா நிறைய இழப்புகளை நான் கேள்வியுற நேர்கிறது. நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டாலும் எடுத்துக்காட்டியும் அது இருக்குதுன்றது உண்மை. 2வது அலை ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கும் போதே 3வது அலை அக்டோபரில் வரக்கூடும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வந்துகிட்டு இருக்குது. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் நண்பர் சரவணன் அவர்கள் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் திண்டுக்கல் மாவட்ட துணைத் தலைவராக செல்ஃப்லெஸ்ஸாக சுயநலமற்ற தன்னலமற்ற ஒரு சேவையை செய்து வருவதாக சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்தார் நம்முடைய பேராசிரியர் அன்னார் அவர்களுக்கு நம் கல்லூரி சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்ப எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, கோவிட்-19 அவேர்னஸ் என்ற பெயரிலே வாட்ஸ்அப்லேயே ஆகட்டும், பல்வேறு ஊடகங்கள்லேயே ஆகட்டும், பல்வேறு செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதுல எதை நம்புறது? ஏன்னா அது நம்புவதற்குரிய செய்தியாக்கும்னு நினைச்சோம்னா அதுலயும் கடைசியில வதந்திகளை நம்பாதீர்கள் தான் வருது. சாதாரணமா வர்ற ஒரு செய்தியிலையும் வதந்திகளை நம்பாதீர்கள்னு வருது. இப்ப வதந்தி எது உண்மை செய்தி எதுன்னே அறிய முடியாத அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாபகரமான நிலையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் மாதிரி சமுதாயத்தோடு ஒட்டி உறவாடுகின்ற சமூக ஆர்வலர்கள் நமக்கு உண்மையான பிக்சரை எடுத்து தர்றதுக்கு சரியான நபர்களா இருப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன். அந்த விதத்துல அன்னாருடைய பேச்சு நம்முடைய அரங்கிற்கு பெரிதும் பயன்படும் என்று கருதுகிறேன். நம்முடைய மாணவிகள் நம்ம பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி வெறும் நீங்க கேட்டுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த நேரத்துல வருத்தத்தோட இன்னொன்னையும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கல்லூரிய டிசம்பர் 7 ஒரு பிரிவு இறுதி ஆண்டு பிரிவு மாணவிகளுக்கும் பிப்ரவரி 7 எல்லா பிரிவு மாணவிகளுக்கும் ஷெட்யூல் பண்ணி நம்ம போட்டப்பவே நமக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. முகக்கவசம் பையில வச்சிருப்பாங்க, அதை முகத்துல போட்டிருக்க மாட்டாங்க. எல்லா பேராசிரியர்களும் இந்த கஷ்டத்தை சந்திச்சோம். பேராசிரியர்கள் மாஸ்கோட வந்தா கூட அந்த விழிப்புணர்வை பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இப்ப நம்ம பேராசிரியர் ராஜாராமன் சொன்ன மாதிரி பிள்ளைகள் ரொம்ப உஷாரா இருங்க. முன்ன இது முதியவர்களை தாக்கும்னாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி வேக்சினேஷன்ல இந்த அளவு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்குன்னு வந்தது. அப்புறம் டு ப்ரிவென்ட் அப்படின்ற கேஸ்ல 45 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலான்னு வந்தது. அதுக்கப்புறம் 18 வயசுக்கும் எல்லாரையும் இது இளைஞர் முதியவர் என்று பாராமல் ராவு வாங்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிச்சது இந்திய அரசாங்கம். இப்படி பல்வேறு படிநிலைகள்ல நிறைய குழப்பத்துக்கு நடுவுல அரசாங்கமும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகை பெருக்கத்துல மாணவிகள் அவங்களும் கவனமா இருந்துக்கிட்டு அவங்கள சார்ந்தவங்களையும், நீங்க ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவங்கன்னா உங்க கிராமத்துல நீங்க மாஸ்க் போட்டு போனீங்கன்னாலே என்ன விதமான கமெண்ட் வந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாம நீங்க ஒரு நடமாடும் விழிப்புணர்வு கூடமாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த அரங்கத்தினை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறும் இந்த இணைப்பிலே இணைந்திருக்கின்ற மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களையும் ஐகேஎஸ்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களையும் அன்பு பாராட்டி சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பிலும் என் தனிப்பட்ட வகையிலும் மீண்டுமாய் வரவேற்பு செய்து வணங்கி மகிழ்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மேடம். மிக அருமையா உங்களுடைய பாணியிலே மிக அருமையாக விளக்க உரை ஒரு வாழ்த்துறையும் கொடுத்தீர்கள். நன்றி மேடம். இப்போ let us invite Dr. M. Saravanan to give his presentation. Mr. Saravanan, Dr. Saravanan sir, stage is yours. நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் சார். Thank you. Okay. ப்ரொஃபசர் ராஜாராம் தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல சார், நீங்க தான் வர்றீங்க.
Okay. Share screen. வேற யாராவது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றாங்களான்னு பாருங்க. அனு இருந்தா அவங்க இது இல்ல பண்ணுங்க. சார், யாரோடதும் ஷேர் ஆகல சார். சார் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது வந்தது சார். வந்தது வந்தது. லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வேணா திருப்பி உள்ள வர சொல்லுவோமா? இல்ல சார், ஜஸ்ட் இதுல பண்ணிடலாம் சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் அவர் கொடுத்து பிபிடி செலக்ட் பண்ணி வந்தாருன்னா ஷேர் ஆச்சு சார். Okay, I'm sorry for the disturbance. So good morning to all. So respected principal, the heads of various department, and learned professors, and the students and friends. I'm very thankful to IQAC Cell and the Department of English, and my dear brother Dr. Rajaram for giving this opportunity to talk in front of all the young people. Hello. Can I hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. You are audible. Please carry on. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு நிகழ்வு என்பது இன்றியமையாததாக மாறுகின்றது. கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்பாக பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் கிடைப்பாங்களான்னு கேட்கிறப்ப நான் கண்டிப்பா சொல்றேன்னு சொன்னேன். அப்ப டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணப்ப கிடைக்க முடியல. அப்ப சார் சொன்னாங்க, ஏன் நீங்களே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். நான் முதல்ல என்ன பேரு டாக்டர் எம் சரவணன் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதை மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாதுனால தான் நான் முதல்ல அண்ணன் நீங்க எம்பிபிஎஸ்சின்னு முதல்ல போட்டுருங்க. ஏன்னா ஐம் an engineer by profession, but by service activities I am involved in so many activities in IRCS and Ilakya Kalam and so many even Thidimavanam and so many activities. அதனால என்ன முதல்ல சரவணன் போட்டதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் சரவணன் போட்ட உடனே விட்டுறாதீங்க, ஏன்னா நான் இன்ஜினியர்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறப்ப கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பு நான் முதல்ல சார்கிட்ட சொன்ன உடனே நான் உடனே ஸ்லைட் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய மாணவர்கள் மூலம் உதவியின் மூலமாக. பாத்தீங்கன்னா அப்ப சாரோட கமெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது if you are giving this lecture in front of the doctors, it will be very useful. இது மாணவர்கள் மத்தியில பேச போறீங்க ப்ரோ, அதனால கொஞ்சம் மாத்தி அமைச்சா பரவாயில்லன்னு சொன்னாங்க. இட்ஸ் ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார் மீ கம்மிங் லாஸ்ட் சண்டே பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதாவது வாரத்துக்கு 2 முறை அவர்கள் நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க அந்த கொரோனா விழிப்புணர்வு மூலமா. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவர் ஃபரூக் அப்துல்லா என்ற மருத்துவர் மிக அருமையாக அதில் விளக்கம் அளித்தார்கள். அதை நான் ஒரு அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு
நான் மறுமுறை ஒரு ஸ்லைட ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டேன். ஆனா ஸ்லைட்ஸ் நம்பர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, கொஞ்சம் குறைச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பேராசிரியர். ஆனா நம்பர் தான் அதிகமா இருக்கும், பட் பேசுறது வந்து நான் அதுல இருந்து ஒரு கண்டென்ட் மட்டும் பேசுறேன்னு சொல்லியிருந்தோம். மிக இக்கட்டான காலகட்டத்தில் நாம் இருக்குங்கிறத யாராலும் மறக்க முடியாது. என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சமுதாயத்தின் ஒரு நாட்டின் ஒற்றுமை எப்பொழுது பலப்படுகிறது என்றால், ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில போர்க்காலங்களிலும் இது மாதிரியான இக்கட்ட காலங்களிலும் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எவ்வாறு அமைகிறதோ அதன் வழியில் தான் ஒரு நாட்டின் ஒற்றுமை என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையிலே இன்று நாம் நம்மளுடைய ஒற்றுமையை தீர்மானிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்றோம். பல்வேறு இந்த கோவிட் நம்ம வந்து கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக நாம் எல்லா வாயிலையும் நம்ம ஈஸியா நமக்கு வந்து புகுந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா இருந்தாலும் இந்த கோவிட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. சாரி, the coronavirus disease of 2019 சுருக்கம் தான் COVID-19. கொரோனா வைரஸ் first two letters stands for corona and VAE stands for virus and D stands for disease. Since it is happened the year of 2019, so it's named as the COVID-19. இதோட பேர் வச்சது வந்து WHO அவங்க தான் வச்சாங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா என்பது எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது என்று பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நான் திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு. So this is it's a kind of discussion, just sharing our knowledge. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டு நான் பேசுறதுக்கான காரணம் கேட்டீங்கன்னா, இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அறிந்ததை பிறருக்கு சொல்லியும் அறியாததை பிறரிடம் தெரிந்து கொண்டும் இதன் மூலமாக நாம் எல்லாம் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸா மாறப்போம். எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றமோ அந்த நம்ம வாழ்க்கை சூழலில் எவருக்கெல்லாம் இந்த அறியாமை என்று இருக்கின்றதோ அவர்களை சரியான முறையில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகின்றது நான் நம்புகிறேன். இந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பாத்தீங்கன்னா இந்த COVID-19 வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, சோ சாதாரண காய்ச்சல், வறட்டு இருமல், பிரீத்திங் வந்து நம்ம வந்து மூச்சு திணறல் வந்து விஷயம் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ஸ்மெல்லு வந்து நமக்கு தெரியாம போறதும் சுவை இல்லாம போறதும் வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆரம்ப கட்ட காலங்கள்ல. ஆனா இன்று வந்திருக்கக்கூடிய 2ஆம் கட்ட அலை என்பது இதற்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது. இது வந்து இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் சொல்லக்கூடிய இந்த வளர்நிலை பருவம் இருக்கு பாருங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து வைரஸ் வந்துருச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து 14 நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா அதான் இன்குபேஷன் பீரியட். அந்த வளர்ச்சி அடைந்து அதை வந்து முற்று பெற்று அதை நம்ம உடம்பில் இருந்து நம்ம வெளியேற்றம் பாருங்க. அந்த 14 டேஸ் என்பது இன்றியமையாத நாட்களாக மாறிவிடுகிறது. சோ இதுல இந்த COVID-19 சிவியாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க. அக்கார்டிங் டு தி டாக்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு பாத்தீங்கன்னா அந்த 81% மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைல்டு இல்னஸ் தான் சொல்றாங்க. அது வந்து போயிடும் தான், நமக்கு தெரியாம கூட வந்திருக்கலாம். இந்த 40% ஆஃப் சிவியர் இல்னஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த டாக்டர்ஸோட டாக்டர் ஒரு மருத்துவமனையில் நம்மள வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து நம்ம வந்து மருத்துவ உதவிகள் பெற்று நம்ம வந்து சரியா வெளியே வருவோம். இந்த 5% ஆஃப் மக்கள் பாருங்க, அந்த 5% சொல்றதுதான் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது. ரொம்ப ஆழ்நிலை மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டு அவங்களை வந்து ஒரு ஐசியூல வச்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ற அளவுக்கு போறக்கூடிய வந்து ஒன்லி 5%. இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஆரம்ப நிலையில. ஸோ இந்த நியூ டிசீஸ் ஹாஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்டட். இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய தட்டமை இருக்கு, நிறைய நோய்கள் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம், ப்ளூ இருந்திருக்கு, எல்லாமே இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு நோய் என்பது இதுதான் நம்ம வந்து உலகிற்கே முதல் இருக்கு. அதனால இதோட அறிகுறியை கண்டுபிடிப்பதற்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதங்கள் ஆயிடுச்சு, சரியா முறையாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. இது யாரெல்லாம் பாதிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பேசிட்டு இருக்கப்ப ரொம்ப வயதானவர்களையும் இணை நோய் உள்ளவர்கள், இந்த சக்கரை வியாதி, பிபி, பிரஷர் உள்ளவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள, இல்லைன்னா இணை நோயால் நிறைய நோய்கள்னால வந்து எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த நோய் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த 3 வகை தான் நிறைய பாதிக்கப்பட்ட 85% of the people are suffered more than 45, the age of 45 years அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் இந்த காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 45 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களே பாதிக்கக்கூடிய நிலைமையில நம்ம வந்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் COVID-19 பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் மீசல்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. தட்டமை என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நபருக்கு வரும் பட்சத்தில் அந்த நபரின் மூலமாக 12 முதல் 18 நபர்களுக்கு வந்து அவங்களை பரப்பக்கூடிய தன்மையை பெறுவார்கள். வேற COVID-19 பாத்தீங்கன்னா 1.5 இருந்து 4.5 மாணவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கான பரவக்கூடிய தன்மையை வாய்ந்ததுதான் இந்த COVID-19. வேற SARS தெரியும் உங்களுக்கு, சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் தெரியும் உங்களுக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா 2 to 4% பீப்புள் தான் போய் சேருது உங்களுக்கு. ஸ்வைன் ஃப்ளூ அது 1.4 to 1.6 மக்களுக்கு தான் சேருது.
சீசனல் ஃப்ளூ வந்து 0.9 to 2.1. இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த நோய் அறிகுறி என்பது எத்தனை நபர்களுக்கு சென்றடையும் என்பதை வந்து விளக்குவதற்கான ஒரு இதுதான் WHO கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன். அவங்க அப்ப ஒரு கோவிட் வந்து ஒரு நபருக்கு வந்து தொற்று ஏற்பட்டது என்றால் அந்த நபரின் மூலமாக சுமார் 1.5 முதல் 4.5 மக்களுக்கு வந்து போய் சேரும் என்பதுதான் அதனுடைய அறிக்கை. So transmission ratio that is or not, இங்க பாருங்க. So there are 2 வகையில வந்து இது பரவுதுன்னு சொல்றாங்க. இது நமக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். கோவிட் வந்து 2 வகையில பரவுது. உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் 2 ways, ஒன்னு டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட், இன்டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட். நம்ம எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, பொதுவா ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதர் முன்னாடி பேசுறது பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா பேசும் பொழுது நம்மளுடைய எச்சில் என்பது துளைகளாக அடுத்தவர்கள் மீது தெளிப்பதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரொம்ப க்ளோஸா இருந்து பாக்குறப்ப பேசுறப்ப கண்டிப்பா அடையும். அது மாதிரி தும்முனா கூட அப்படிதான் வந்து செய்யறோம் உங்களுக்கு. அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர் அவர் தும்முவதன் மூலமாக அடுத்தவரை போய் சென்றடைந்து பாருங்கள், அதான் டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட். அது வாயின் வழியாகவோ கண்களின் வழியாகவோ அல்லது கைகளின் வழியாகவோ போய் சேர்ந்து பாருங்க. இதுதான் டைரக்ட் மெத்தட். இன்டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட் பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் கோவிட் வந்திருக்கு, அவர் வந்து பல இடங்கள்ல வந்து தொட்டிருக்காரு, தும்பியிருக்காரு, எச்சில் துப்பி இருக்காரு, நிறைய இந்த மாதிரி அவரோட கான்டாக்ட் ஏரியா எங்கெல்லாம் இருக்குதோ டிராப்லெட் செட்டில் ஆன் தி சர்ஃபேசஸ், ஃப்ளோர், ஃபர்னிச்சர், கிளாத்ஸ், கீபோர்ட் அண்ட் மொபைல் செக்ஷன் அங்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடங்களை மற்ற நபர்கள் வரும்பொழுது தொடுவதன் மூலமாக அந்த வந்து பரவுது. இது இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் ஸ்ப்ரெடிங் தி கோவிட். அப்ப 2 வழி தான். டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, முகக்கவசம் போடுவதன் மூலமாக நம்ம தவிர்க்க முடியும், சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வருதுனால தவிர்க்க முடியும். வேற இந்த இன்டைரக்ட் ஸ்ப்ரெட் இருக்கு பாருங்க, இதை எப்படி தடுக்க முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இந்த வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தன்னை முகக்கவசம் போடுவதன் மூலமாக அவர் வெளியே வந்திருந்தாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. கண்ட இடங்களில் எச்சில் துப்பாமல் இருந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை. இதை வந்து ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு தெரியாமலே அவரை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாரு. ஸோ இதுதான் இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இந்த ஐசோலேஷன் கோம்பரண்ட் பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம், நிறைய இருக்கு. ஸோ கைட்லைன்ஸ் ஃபார் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா, முதல் கட்டத்தை ஆய்வில் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் 60 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க அதான் போட்டிருப்பாங்க. 10 வயதுக்கு கீழையும் 60 வயசுக்கு மேலே உள்ள நபர்கள் கண்டிப்பாக வெளியே இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த வல்னரபிள் பீப்புள்ங்கிறது வந்து இப்போ வந்து இட்ஸ் டோட்டலி சேஞ்ச். இந்த அலை 2ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மாறிடுச்சு. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்துருச்சு, கொரோனா வைரஸ்ல இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டாரு. அவர் முதல்ல என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமான விஷயம். He has to isolate himself. அவர் வந்து தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி தனிமைப்படுத்தல பாத்தீங்கன்னா 2 வகை இருக்கு, 2 விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு அவரே காப்பாத்திக்கிறாரு, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்தையும் அவர் காப்பாத்துறாரு. இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சமூக கடமை என்பது மிக முக்கியமானது. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கோவிட் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு அவங்களே வந்து வழிகள் இருந்து போவாங்க, அவங்களே நடந்து போவாங்க, அவங்களே கண்ட இடத்துல எச்சிருந்து போவாங்க. அது மாதிரி நபர்கள் நம்ம முதல் கட்டத்துல பாத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. சோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால பேஷண்ட் அவரை வந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், கண்டிப்பாக படுத்திக்கணும். அதே மாதிரி குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பட்சத்திலும் அவர்களிடமிருந்தும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தானே, நம்ம அப்பா தானே, நம்ம அம்மா தானே, நம்ம மகன் தானே, முனைவி தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு கூடாது உங்களுக்கு. He has to isolate himself from all other sources. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா இருந்தாலும் சரி, வேற யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களை வந்து கண்டிப்பா தனிமைப்படுத்திக்கணும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஈவன் தோ தேர் 1 feet or 3 feet or 6 feet டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் அவங்க மாஸ்க்ங்கிறது கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். அதுவும் அவரும் ஆகட்டும், அவரு கூட இருப்பாங்க இல்லையா, பேஷண்ட் டேக் கேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களும் போட்டுக்கணும். உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவங்க மாஸ்க் போட்டுக்கணும். மாஸ்க் போடுறதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம மாஸ்க் போடுறதை நினைச்சாதான் இன்னும் சிரிப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு. So if you see the most of the people who are roaming in and around, பாத்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க் வந்து இங்கே தாவங்கட்டில போட்டிருப்பாங்க. அவங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா they are in a position to satisfy the police expectation or the government அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதனால செய்யற மாதிரி இருக்காங்க. அவங்களுக்காக யோசிக்கிறதே இல்லை. இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா தாடி மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. தயவு செய்து அன்பு நண்பர்களே, மாணவ தோழர்களே, இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, மாஸ்க் என்பதை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த முறையாக என்பது மூக்குல இருந்து வாய் எல்லாம் கவர் ஆயிருக்கணும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக அந்த மாஸ்க்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தடவை வெட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, அதன் மூலம் வெட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா இமிடியட்டா அதை நீங்க வந்து மாத்திடணும். ஏன்னா வெட்டானப்ப நீங்க போட்டுருக்க கூடாது, கண்டிப்பா அதை மாத்திரணும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது நீங்க வச்சுட்டு அதை கண்டிப்பா என்ன பண்ணா பிஃபோர் டிஸ்போஸ் டு தி பப்ளிக் பிளேஸ் ஆர் அந்த இந்த குவாரண்டைன் பிளேஸ் நீங்க வைக்க போறீங்கனாலும் அதை வந்து கிளினிக்கலா நீங்க வந்து என்ன பண்ணா சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் உள்ள வெளியே போடணும். அதே மாதிரி மாஸ்க் should be discarded only after disinfecting with the 1% of sodium hypochlorite. அதுதான் முக்கியம் உங்களுக்கு.
அதுல பண்ணாம போட்டீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க வெளியே காற்றின் மூலமாக, ஏன்னா இந்த இப்ப வரக்கூடிய கொரோனா என்பது காற்றின் மூலமும் காற்றில கூட ஒரு 12 மணி நேரம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுங்கிறாங்க அவங்களுக்கு. ஆகவே கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்க டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டிஸ்போஸ் இன் டு சம்வேர் எல்ஸ். அதே மாதிரி கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் தங்களை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லிக்விட் ஃபுட் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மெயின்டைன் தி அடக்குவேட் ஹைட்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஏறக்கூடாது, டிஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு. அதனால என்னன்னா தண்ணியை வந்து நீங்க வந்து தொண்டை பகுதியாக இருக்கட்டும், மார்பு பகுதியாக இருக்கட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யறது, அந்த மூச்சில் எதுவும் இடைபாடுகள் ஏற்படாத மாதிரி நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி வேற உங்களுடைய பர்சனல் ஐட்டம் வந்து நம்ம தொடவே கூடாது, இந்த எந்த காரணத்துக்கும் தொடக்கூடாது. அப்படி தொடுவதற்கான நேரம் அமைந்து விட்டால் அதை தொட்டதை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த கேர் டேக்கர்னு சொல்லக்கூடிய உங்களை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட சொல்லி அதை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைக்கணும் உங்களுக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கைகளை வந்து அடிக்கடி கழுவணும். யாருன்னு இது எல்லாமே வந்து பேசுறதுக்கு தானே சொல்றோம் உங்களுக்கு. பேஷண்ட் தானே, நமக்கு தானே கொரோனா இருக்கு இல்லையா, அதனால நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கூடாது உங்களுக்கு. என்ன கேட்டீங்கன்னா தயவு செய்து ஆட்டோ வாஷ் யுவர் ஹேண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி. அது பாத்தீங்கன்னா 40 நிமிஷம் ஆச்சு, நீங்க 40 செகண்ட் ஆச்சு நீங்க வந்து கையை கழுவணும். சும்மா வந்து சோப்பை போட்டு கழுவி தூக்கி வந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நபர் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தரைகளும் சுவர்களும் எந்தெந்த பொருள் அவர் தொடராரோ அதையெல்லாம் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றது, அதை நீங்க வந்து ஹைட்ரோகுளோரைடு சொல்யூஷன் மூலமாக தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பருவம். ஸோ கேர் கிவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யாரு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சு, அவரை விட தனியா விடலாமான்னா கண்டிப்பா விடக்கூடாது. அவருடைய கண்காணிப்பதற்கு ஒரு நபர் கண்டிப்பா கேர் கிவர்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அவர் தான் அவர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அவரும் பக்கத்துல அறையில இருக்கலாம், அதே அறையில கண்டிப்பா இருந்துடக்கூடாது. அந்த அறையில் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் எப்பொழுதெல்லாம் பேசுவாரோ தொடர்பு கொள்வாரோ அவர் வந்து அந்த N95 மாஸ்க் என்பதை போட்டுக்கணும், கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த 6 feet டிஸ்டன்ஸ், இப்ப அந்த 1 feet டிஸ்டன்ஸ் 3 feet டிஸ்டன்ஸ்ல இப்ப மாறி 6 அடி இடைவெளி என்பது ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த எச்சில் துவாலைகள் பரவுவதற்கான இந்த காற்றின் மூலம் பரவக்கூடிய ஏதுவாக இருக்கின்ற காரணமாக கண்டிப்பாக நீங்க வந்து 6 அடி இருந்து பண்ணணும். ஏன்னா அவர் என்னென்ன செய்கள் செய்யறாரோ அவருக்கு ஏற்படைய சங்கடங்கள் எல்லாம் அவங்களை வந்து பார்த்து அதை உடனடியே தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு நபர் கண்டிப்பா. ஆடியோ கொஞ்சம் ஆடியோ கட் ஆகி வருது சார். சோ எப்ப வந்து மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் வேணும், நீங்க தனிமைப்படுத்திட்டோம், நான் ஐசோலேஷன்ல இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து உங்க ஆடியோ கிடைக்கல சார். சார் உங்க ஆடியோ கிடைக்கல. உங்க இப்ப கேக்குது, முதல்ல ஆடியோ கிடைக்கல, கொஞ்சம் க்ளோஸா இருந்து பேசுங்க மைக்கு கிட்ட. ஓகே சார், ஓகே சாரி. ஒரு நான் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த நபருக்கு வந்து மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவமனை கொண்டுதான் போகணும். எப்ப நம்ம அறியணும்னு கேட்டீங்கன்னா சோ அவர் வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப திணற ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஹி இஸ் இன் ட்ரபிள் நம்ம அர்த்தம். அதாவது ஆக்சிஜன் லெவல் 94% கீழே வரும் பட்சத்துல இப்ப டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க 92% வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனாலும் 94% கீழாக வரும்பொழுது அவர் கண்டிப்பாக மெடிக்கல் கேர் நம்ம போகணும். அதே மாதிரி பெர்சிஸ்டன்ஸ் பெயின், பிரஷர் இன் தி செஸ்ட், அதாவது தோள்பட்டைகள்ல வலிகள் வந்து அப்படியே நிலையா இருக்கு, அப்புறம் வந்து மென்டல் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, இன்னபிலிட்டி வர அவசரம், நம்ம வந்து சுவை அறிய முடியல, இல்ல பக்கத்துல உணவு வந்து செய்ய முடியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் பிசிஷியன் கண்ட்ரோல்ல போயிடணும். அவங்க வந்து உடனே டாக்டர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கண்டினியூ ஹோம் ஐசோலேஷன் கேட்டீங்கன்னா இந்த 14 நாள் முடிவில் பிரீத்திங் ட்ரபிள் இல்ல, எனக்கு வந்து காய்ச்சல் சரியாயிடுச்சு, எனக்கு வந்து சுவையை வந்து நான் உணர முடியுது, என்னென்னலாம் வந்து முதல்ல நமக்கு வந்து அறிகுறியா இருந்துச்சோ அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் மறைந்து போகும் பட்சத்தில் அவர்களை வந்து ஐசோலேஷன் வந்து வெளியே வரலாம். ஆனால் டாக்டரோட அட்வைஸ் வாங்கிட்டு அடுத்து 7 நாட்கள் வந்து கண்டிப்பா அவங்க ஐசோலேஷன்ல தான் அவங்க தனிமைப்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் கவர்மெண்ட் ஆர் டாக்டரோட அட்வைஸ் உங்களுக்கு. ஆக மொத்தம் கிட்டத்தட்ட 14 நாள் டு 17 நாட்கள் என்பது அவர்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவங்க அறிவுறுத்தல். இதுதான் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் டு செகண்ட் பேஸ் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அலசல். இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் வேவ் நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி தான், கடந்த 2020 20ஆம் தேதி தான் மேக்ஸிமம் லெவல் நம்ம ரீச் பண்ணோம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸீடிங் 1 lakh, ஒரு 95,000 தான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கேசஸ் இன் இந்தியா இருந்துச்சு உங்களுக்கு. அதுதான் மேக்ஸிமம் கேஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. இதுல வந்து மகாராஷ்டிரா எங்க இருக்கு பர்க்கில் இருக்கு, தமிழ்நாடு வந்து ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேஷ்ல இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து காலகட்டங்கள் அப்படியே மாறிடுச்சு. இந்த கோவிட் கேசஸ் இன் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ், ஏன்னா யூஎஸ் தான் ரொம்ப பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்.
என்ன ஒரு பிட்டி திங்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து அமெரிக்கா என்பது 3வது அலையில் இருக்காங்க. 3வது அலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையை விட நாம் 2வது அலையில் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையான கோவிட் பேஷண்ட் நம்ம இப்ப இருக்கோம். அதுவும் குறுகிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம அந்த இடத்த அடைஞ்சிட்டோம். அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பாப்புலேஷன் மே பி தி ரீசன், ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அதை மட்டுமே காரணம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஆனால் மிகவும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். அதாவது 3வது அலையில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் 3வது அலையில் ஏற்படக்கூடிய இந்த பாதிப்பு என்பது நாம் 2ஆம் அலையில் இருக்கும் பொழுது குறுகிய காலகட்டத்தில் இந்த இடத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோங்கிறது தான் ஒரு மோசமான ஒரு செய்தி. இது வந்து ஏப்ரல் மாசம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்த தமிழ்நாட்டோட விஷயம். ஏப்ரல் மாசம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இந்த கொரோனா என்பது மிகவும் ஒரு 4000, 5000, 6000 அப்படிதான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனா கடந்த ஒரு வாரம் 2 வாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கே ரொம்ப ஆச்சரியப்படும். இன்னைக்கெல்லாம் 35 பக்கம் போயிடுச்சு. 35,000 பேர் தமிழ்நாட்டை வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் நெருங்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா லெவல்ல. சோ இது எதனால ஏற்பட்டது என்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் தனிப்பட்ட நபர்களினுடைய அசாத்தியமான ஒரு குணம் என்பது நம்ம இந்த லெவலில் கொண்டு போயிடுச்சு. சோ அதுக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் அலையில் இருந்தக்கூடிய 3 முக்கியமான காரணங்கள், அதாவது காரணங்கள்னா ஒரு நோயை கண்டறியக்கூடிய ஒரு குணங்கள் வந்து 3 தான் இருந்துச்சு ஆரம்ப கட்டங்கள்ல முதல் அலையில. அதாவது ஃபீவர் இருந்துச்சு, அதோடைய ரேட் வந்து அதிகமாயிட்டே போகும். மைல்டா இருந்த ஃபீவர் ஹெவி ஆகும், அடுத்து த்ரோட் ட்ரை காஃப் வரும், அப்புறம் பேச முடியாத நிலைமைக்கு வரும், அது மாதிரி இருந்துச்சு. பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப், தொடர்ந்த ஒரு இருமல், லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் ஆர் டேஸ்ட், அதோடைய நம்மளுடைய நுகர்திறனும் அதே மாதிரி சாப்பாட்டோடைய உணவோட டேஸ்ட் நமக்கு மறைஞ்சு வரக்கூடிய 3 காரணங்கள் தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப பாருங்க, இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 7 நியூ சிம்டம்ஸ் இருக்கு. சோ நல்ல உடல் வலி, தலைவலி அது மாதிரி இருந்துச்சு. இது மாதிரி சோர் த்ரோட் வந்து எரிச்சல் இருக்கு, டயரியா, கைகள் விரல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஊதா நிறங்களை அடையிறது, ஹெட்ஏக்ஸ், அது மாதிரி நிறைய அந்த ரேஷஸ் அண்ட் தி ஸ்கின், இந்த மாதிரி 7 வகையான சிம்டம்ஸ் வந்து இப்ப நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல இப்ப வந்து அதோடைய என்ன காரணமா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வீரியமிக்க ஒரு கொரோனாவாக இப்ப வந்து வடிவமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நிறைய வகையான கொரோனாக்கள் நம்ம வந்துருச்சு. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும், முதல்ல 2019 வரப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளாட் G1ங்கிற ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. டாக்டர் சொல்றது கிளாட் G1ங்கிற ஒரு வேரியன்ட் தான் முதல்ல இருந்துச்சு. ஆனால் இப்பொழுது உருமாறிய கொரோனா என்பது பல்வேறு வேரியன்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெஞ்சுல ஒண்ணு இருக்கு உங்களுக்கு, சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒண்ணு இருக்கு உங்களுக்கு, பிரேசில்ல ஒண்ணு தோன்று இருக்கு, ஈவன் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல ஒண்ணு இருக்கு. டாக்டர் சரவணன் சார், ஆடியோ கட் ஆயிட்டு வருது. ஆடியோ கட் ஆயிருச்சு சார். இப்ப கேக்குதா சார்? ஆடியோ கிடைக்கல சார். ஹலோ, ஆடியோ கிடைக்கல சார். ஆடியோ கிளியரா தான் இருக்கு சார். கிளியரா இருக்கு சார். சார் ஆடியோ கிளியரா இருக்கு. ஓகே ஓகே, थैंक यू மா. சார் உங்க ஆடியோ கிடைக்கல. ப்ரொஃபசர் ராஜாராமா சார் உங்க ஆடியோ ஓகே ஃபார் அதர்ஸ் சார். வாய்ஸ் கரெக்ட்டா கேக்குது சார். கிளியரா இருக்கு சார். வாய்ஸ் சார் எனக்கு தான் மிஸ்டேக் போல. ஓகே, இந்த 7 வகையானங்கிற பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த வேரியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாட்டுக்கு நாடு வேற வகையான உருப்பெற்ற கொரோனாக்கள் என்பது இப்பொழுது வாய்ப்பு வந்துருச்சு உங்களுக்கு. இந்த உருப்பெற்ற கொரோனாக்கள் என்பது ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு பயணம் செய்வதன் மூலமாக போகுது. அந்த அந்த மியூட்டேஷன் வந்து நடந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொரோனா என்பதும் மற்றொரு கொரோனாவாக மாறி அதனுடைய தன்மையை வீரியப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல என்னென்ன மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த மருந்துகளை இட்டுக்கொண்டாலும் அந்த மருந்து வேலை செய்யாத நிலைமைக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்துருச்சு உங்களுக்கு. அதனால நம்ம we should be very careful. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு, பெங்கால்ல ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு, குஜராத்ல ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு, உத்தரப்பிரதேச ஒரு வேரியன்ட் இருக்கு, ஈவன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு வேரியன்ட் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. வேற உருப்பெற்ற கொரோனாக்கள் வந்துருச்சு. அப்ப நமக்கு சென்னையில இருக்கக்கூடிய வேரியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உருப்பெறவில்லை என்றாலும் அது உருப்பெறக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்குங்கிறது தான் மிக வேதனையான ஒரு விஷயம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டங்கள்ல முதல்ல ஃபீவர் தான் மிகப்பெரிய சிம்டமா பார்க்கப்பட்டது. இப்ப வந்து வித்தவுட் ஃபீவர், ஒரு காய்ச்சல் இல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கோவிட் இருக்கு. அது எப்படி கண்டறிஞ்சுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தான் காய்ச்சலே இல்லையே, நான் ஏன் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமை மாறி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சிவியர் பாடி பெயின், நிறைய பேத்துக்கு அது மாதிரி வந்து
உடல் வலி என்பது மிக டாலரேட் பண்ணக்கூடிய அளவில் இல்லாம மிகப்பெரிய ஒரு இதுல வந்திருக்கு. அது மாதிரி டயர்னஸ், சோர்வு என்பது ரொம்ப அதிகமாகவும், இந்த லாஸ் ஆஃப் அப்படைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அனேபிள் டேக் ஃபுட் ப்ராப்பர்லி, அதாவது சுவை வந்து தெரியறது இல்லை. அதே மாதிரி சாப்பாட்டை வந்து இருந்தாலும் அந்த சாப்பாட்டை பார்த்த உடனே ஒரு சோர்வு வந்துடுறது உங்களுக்கு. சாப்பிடணும் போல இருக்கும், ஆனா சாப்பிட முடியாம போயிடுது உங்களுக்கு. இதே மாதிரியான பல்வேறு வகையான சிம்டம்ஸ் இப்ப காமிக்குது ஃபீவரை தவிர. ஆகவே நம்ம என்ன கேட்டீங்கன்னா, எந்த ஒரு நபருக்கும் கோவிட் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காய்ச்சல மட்டும் ஒரு காரணியை வைத்துக் கொள்ளாமல் அனைவரும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களும் டெஸ்ட் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கொரோனா வந்த 3 நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அறிகுறி மட்டும்தான், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், லேசா அறிகுறி இருக்கும். அந்த அறிகுறி என்பது கிட்டத்தட்ட 3 நாளைக்கு பின்னாடி மேக்சிமம் போறப்பதான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்போஸ் டு இன்குபேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த வளர்நிலை பருவத்துல அது இருக்கும் உங்களுக்கு. The virus can incubate for days after the exposure. ஒரு நபருக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்குன்னா 3 நாள் கழிச்சு தான் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஸ் ஆகும் மத்தவங்களுக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து என்னைக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோமோ அந்த நாள்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 14 நாள், 2 வாரம் என்பது மிக குருசியலான மாதம். அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஆரம்ப நிலை இருக்கு பாருங்க, ஒரு தொற்று ஏற்பட்ட உடனேயும் தொற்று ஏற்பட்ட முதல் வாரமும் என்ன பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு காலகட்டம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த காலகட்டங்கள்ல தான் அந்த நபர் மற்றவர்களுக்கு அந்த கோவிட் வைரஸை வந்து பரப்பக்கூடிய நிலையில் இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 80% பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்ப்ரெடிங் டு அதர்ஸ். 2ஆம் வாரம் வர பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 50% வந்து கம்மியாகும். ஏன்னா அது வந்து சரியாகக்கூடிய குணமாகக்கூடிய இருக்கிறதுனால பரப்பக்கூடிய சூழல் என்பது கொஞ்சம் தன்மை கம்மியாகும். ஆனால் முதல் வாரம் என்பது பரப்பக்கூடிய தன்மை மிக அதிக அளவில் இருக்கும். ஆகவே கோவிட் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரிடம் மிகவும் நம்ம வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த முதல் வாரம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படிலாம் தொடர்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்டமேட்டிக், ப்ரீசிம்டமேட்டிக் அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக். அந்த சிம்டமேட்டிக்னா நம்ம தெரிஞ்சு போயிடுது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு. இந்த காய்ச்சல் இருக்கு, எனக்கு டயரியா இருக்கு, எனக்கு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சிம்டமேட்டிக்கா வந்துருது. ப்ரீசிம்டமேட்டிக் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து தொடர்புல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் கொரோனா வந்துருச்சு, அவங்களுக்கு தொடர்பு இருந்திருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன சிம்டம் எல்லாம் காமிக்கும். 1 to 3 days பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் ஷோயிங் சிம்டம்ஸ். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட்ஸ் வயா டிராப்லெட்ஸ் ஆர் சர்ஃபேசஸ். நான் பேசக்கூடிய எச்சி துகள் வழியாகவும் நான் அந்த கொரோனா பேஷண்ட் தொட்ட பகுதிகளை தொடுவதன் மூலமாக நமக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுல சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிம்டமே இருக்காது. Infected person does not develop symptoms, and there has been 2 documented asymmetric transmission. அதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் தொடர்புல இருந்திருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு எந்த சிம்டமே இருக்காது. சில காலகட்டங்கள்ல வர வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்ககிட்ட நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ சிம்டமேட்டிக் ஒரு சிம்டம் இருக்கவங்களுக்கு சிம்டம் இல்லாம இருக்கவங்களுக்கு தான் உள்ள விஷயம் தான். அந்த ட்ராப்லெட் சைஸ் எல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர்ஸ். உங்களுக்கு இந்த ட்ராப்லெட்டோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 50 மைக்ரோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. 3% தான் இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த துகள்கள் வந்து நம்மள ரீச் ஆகுன்னு வச்சுங்க. ஸோ சின்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் தி ட்ராப்லெட்ஸ் ஆர் திக், அது கண்டிப்பா இட் கான்ட் பி டிராவல் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ். அதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 3 feet or 6 feet வச்சோம்னா கண்டிப்பா அந்த செறிந்த எச்சி துகள்கள் வந்து கண்டிப்பாக டிராப் ஆகி கீழே போயிடும். அதனாலதான் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு. சோ யாரெல்லாம் ஐசோலேஷன் இருக்கணும், யாரெல்லாம் குவாரண்டைன் பண்ணணும். சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ரெண்டு ஒரே மாதிரி மீனிங்கா இருந்தாலும் இந்த ஐசோலேஷன்ங்கிறது வந்து எந்த நபருக்கு வந்து தொற்று உறுதியாகி உள்ளதோ அல்லது அவங்களுக்கு வந்து ஐசோலேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கொரோனா வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹேஸ் டு ஐசோலேட் ஹிம்செல்ஃப். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களை தனிமைப்படுத்திக்கணும். அப்ப இந்த குவாரண்டைன் கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் அந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபருடைய தொடர்புல இருந்தாங்களோ அது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்திருக்கலாம், இல்ல காலேஜ்ல வேலை பார்த்திருக்கலாம், ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்திருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய தொடர்பு நேரடி தொடர்பு இருந்தாங்களோ, இல்லைன்னா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அந்த நபருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களே ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணிக்கணும், தனிமைப்படுத்தல் இருக்கணும். சோ இதன் மூலமா கேட்டீங்கன்னா அவங்களையும் பாதுகாத்துக்கிறாங்க, சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக்கிறாங்க. இந்த பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் சேஃப் பட் மே ஹேவ் பீன் எக்ஸ்போஸ் குவாரண்டைன். ஏன்னா அவருக்கு இருக்குமா இருக்காதுன்னு அந்த நிலைமையில தெரியாது. பட் ஒன்ஸ் நம்ம கூட இருந்த நபருக்கு கோவிட் வந்திருக்கின்ற பட்சத்துல நாமளும் நம்ம தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம வந்து சொசைட்டில இருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், மற்றவர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். சோ ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, டாக்டர்ஸ் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுத்தோம், நமக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து we can relax. டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் யுவர் சர்டிபிகேட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சர்டிபிகேட் யூ ஹேவ் டு பி
isolate yourself for another 1 week அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆரம்ப கட்ட நிலையில சோதனையில வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. அதுலயும் 70% தான் பாசிபிலிட்டி இருக்கு, 30% பாசிபிலிட்டி வந்து நெகட்டிவ் வரதுக்கு வர காரணங்கள் இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதனால நீங்க டெஸ்ட் மெத்தட்ல தப்பு இருக்கலாம். So there are so many mistakes may be happened during the testing. So family members self quarantine என்ன கேட்டீங்கன்னா அவங்களும் அதே மாதிரி வீட்டுல இருந்துக்கணும். சமூகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக அவர்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து மற்றவர்கள் உதவியின் மூலமாக. So what to do if a household members has coronavirus? So this is very important. ஒரு ஃபேமிலியில மெம்பர்ஸ்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சுன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வெண்டிலேஷன் உள்ள ஒரு ரூமை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுல பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்க மாதிரி பாத்துக்கணும். So clean your hands and use protective equipments. மாஸ்க் போடுறது, உங்களுக்கு சோப், சானிடைசர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ப்ராப்பரா கையில வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ மானிட்டர் the symptoms and your health. சிம்டம்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, உங்களுக்கு காய்ச்சல் வருதா, இல்லைன்னா த்ரோட் பெயின் இருக்கா, இல்லைன்னா டேஸ்ட்லெஸ் இருக்கா, உங்களுக்கு உணவு உண்ண முடியலையா, பாடி பெயின் இருக்கா, எல்லாமே ஈவன் சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து வெண்மைப்படையும், அது மாதிரி எல்லாம் இப்ப சொல்றாங்க. சோ அது மாதிரி இருக்கா, அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நீங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும், தொடர்ந்து நீங்க மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்படி பண்ணும் பட்சத்தில், அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா பயப்பட தேவையில்லை. So once it is not confirmed வச்சுங்க, நீங்க டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா so you will be free from other activities. The household items பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்றோமோ வீட்டுல மற்றவங்க இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்றதை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 நபர்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். 4 பேருக்குமே ஒரு சிம்டம், அதாவது அவங்களை வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்றோம், அவங்களுக்கு கொரோனா வந்துருமோங்கிற ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்றோம், பட் தேர் நாட் கன்ஃபார்ம்டு பேஷன்ஸ். அப்படின்ற பட்சத்துல இருக்கக்கூடிய 4 நபர் 2 பேர்த்த கூட வர்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆகவே என்ன 4 பேரும் 4 தனித்தனியான பொருட்களை யூஸ் பண்றதுதான் முக்கியம். சப்போஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பொருட்களை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டீங்கன்னா 4 பேருக்குமே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாயிடும். அதனால பி கேர்ஃபுல். ஸோ வென் யூ ஆர் இன் குவாரண்டைன், தனித்தனி மாஸ்க், தனித்தனி சோப்பு எல்லாமே தனித்தனி பொருள், யூட்டென்சில்ஸ், எவரிதிங் ஷுட் பி யூஸ்ட் செப்பரேட்லி. So when to get tested? அதுதான் இப்ப வந்து சிம்டம் வந்து 3 நாள் ஆயிடுச்சு, வந்து 3 நாள் சிம்டம்ஸ் சிவியர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து 2 வகை தான் டெஸ்ட் பாக்குறவங்க. த்ரோட் ஸ்வாப் இருக்கு உங்களுக்கு, நாசோ இந்த மூக்கு வழியா இருக்கக்கூடிய டெஸ்டும் தொண்டை வழியா இருக்கக்கூடிய டெஸ்டும் இருக்கு, ஆர்டிபிசிஆர் இருக்கு உங்களுக்கு. அது எப்படி பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர் சாம்பிள் டேக்கிங் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இந்த எடுக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தவறா நெகட்டிவ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி டன் வச்சுங்க. இந்த மூக்குல விடுறாங்க பாருங்க, இந்த மூக்குல விடுறது இந்த படத்துல காமிக்கிற மாதிரி அந்த டெப்த் ஃபுல்லா போயிருக்கணும் உங்களுக்கு. போயிட்டு அதுல நிறைய பண்ணி அந்த குச்சியை உடச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம். அது ஒரு மெத்தட். இது பாத்தீங்கன்னா தொண்டை வழியில த்ரோட்ல வந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா, இருப்ப தொண்டையின் அடிப்பகுதி வழியா போயிட்டு மேல தொண்டையின் மேல்பகுதி இருப்பாருங்க, தாவாங்கோட்டையில மேல்பகுதியில இருந்து ஆட்டி எடுப்பாங்க இல்லையா, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி டன் பை தி பீப்புள் ஹூ ஆர் டேக்கிங் தி டெஸ்ட் சாம்பிள்ஸ். இல்லைன்னா தப்பா காமிச்சிடும் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா 3 நாள் கழிச்சு சிம்டம்ஸ் ஆன உடனே நீங்க இந்த டெஸ்ட் பண்றப்ப உங்களுக்கான பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுல 2 விஷயம் டாக்டர் சொல்றாங்க. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருமி வந்து நம்ம மூக்கின் பின்பகுதியில போய் ஒளிஞ்சுக்கும் அப்படின்றாங்க இல்லையா. அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் சென்சிட்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா 70% சாத்தியம் இருக்கணும். நீங்க எப்பயுமே ஒரு அந்த சிம்டம் வந்துருச்சுன்னா உடனே நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் முதல் வாரத்துல மட்டும்தான் அந்த வந்து மூக்கு துவாரத்திலையும் அந்த மேல்பகுதி தாடையின் மேல்பகுதியில் இருக்கிற வாய்ப்புறத்தின் மேல்பகுதியிலையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. செகண்ட் வீக் போச்சு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உள்ள போயிட்டு நுரையீரல் பக்கம் போயிடும். அப்போ வந்து only 50% of possibility for getting the proper result. அப்படிங்கிறப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டேஸ் சிம்டம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீக் சென்சிட்டிவிட்டி 70%. அது முறையா எடுக்கும் பட்சத்துல தான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் காமிக்கும் உங்களுக்கு. ஆகவே முதல் வாரத்தில் எடுத்துடணும். முதல் வாரத்திலே இப்ப நீங்க வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறதுனால எந்த பயனும் இல்லைங்கிறதான் டாக்டர் சொல்றாங்க உங்களுக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் வாரத்தில் கண்டிப்பாக அது நுரையீரல் பகுதியை சென்றடைந்திருக்காது கொரோனா வைரஸ் என்பது. அது வந்து தொண்டை பகுதியில மூக்கின் உள்பகுதியில தான் இருக்கும், ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க உங்களுக்கு. ஆகவே தயவு செய்து டாக்டருடைய அட்வைஸ் இல்லாம சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So this is there are 3 types of the corona: mild covid, severe covid. அது வந்து கிளினிக்கல் சிம்டம்ஸ் அங்க எல்லாம் சொல்றாங்களே 3 இருக்கு இல்லையா. அந்த 3லயும் பாத்தீங்கன்னா
இந்த மைல்டு கோவிட்ங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 81% மக்களுக்கு வந்து வந்துட்டு போயிடுது. வந்ததும் தெரியாது, போறதும் தெரியாது. அவங்க வந்து தனிமை ஐசோலேஷன் பண்றதன் மூலமாகவே நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும். அதாவது சாதாரண மாத்திரைகள், வைட்டமின் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு நம்ம வரதுனால சரியா போயிருந்தாங்க உங்களுக்கு. இன்ஃபெக்டட் டேஸ் பாருங்க, சிம்டம்ஸ் என்னைக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? 5th நாள் வைரல் ஹீலிங் வந்து பாருங்க, வைரல் லோடு 15 டேஸ்ல வந்து சரியாயிடுது உங்களுக்கு. அது மேல போயிட்டு டிராப் ஆகி வந்துருது பாருங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கவரி ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா another 7 days you should be செல்ஃப் குவாரண்டைன் யுவர் செல்ஃப் இன் தி ஹோம். அதுதான் உங்களுக்கு. இந்த சிவியர் கோவிட் டைப்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் கொஞ்சம் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது உங்களுக்கு. முதல் வகைக்கு தேவையில்லை. முதல்ல நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்றது 40 வயசு கீழையும் இணைநோய் யாரெல்லாம் இல்லையோ அவங்களை எல்லாம் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே நீங்க தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருங்க போதும்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் சுகரோ இல்ல பிபியோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அவங்க வந்து டாக்டர் கொண்டு வராங்க. ஆனா 45 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கும் அதே தான் பாத்தீங்கன்னா இவங்களை எல்லாம் கிளினிக்கல் கொண்டு போயிடறாங்க உங்களுக்கு. இவங்களுக்கும் அதே பிரச்சனை தான் இருந்துருக்கு உங்களுக்கு. சிவியர் கோவிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்களை வந்து அந்த மூச்சு இருக்கு இல்லைங்களா, 94% கீழே போயிருச்ச பட்சத்துல கண்டிப்பாக இந்த கேட்டகரிக்கு வந்துடுறாங்க உங்களுக்கு. அவங்களை வந்து நம்ம முதல்ல அங்க டாக்டர்ஸ்ல கொண்டு போயிடுறோம் உங்களுக்கு. இவங்க அடுத்த 3வது தரப்பு வந்து ஒரு ஐசி ஃபெசிலிட்டியில் உள்ள டாக்டர்ஸ் தான் போறோம் உங்களுக்கு. ஸோ முதல்ல தேவைப்பட்டது என்ன உங்களுக்கு? கொரோனா ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த குடும்பமே உட்கார்ந்து அழுகக்கூடிய சூழல், உட்கார்ந்து அழுதுட்டு அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ரொம்ப வந்து நிம்மதி இழக்க செய்திருவாங்க. இப்ப என்ன டாக்டர்ஸ் ரொம்ப நம்ம சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா டோன்ட் பேனிக் அண்ட் பி பாசிட்டிவ் அபவுட் COVID-19. ஏன்னா முதல் காலகட்டங்கள்ல அப்படிலாம் ஒரு இதுக்கான சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான வசதிகள் இல்லாத காலகட்டங்கள்ல நீங்க அப்படி இருந்திருக்கலாம். இப்பொழுது முறையாக அனைத்து வகையான உபகரணங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மருத்துவ குணங்களும் இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு. அதனால முதல்ல வந்து பாதி பயம் தான் ஒரு மனுஷனை கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அவங்கள வந்து ரொம்ப நீங்க சந்தோஷமா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டிப்பா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி நல்ல வார்த்தைகளை கூடி அவங்களை வந்து தைரியப்படுத்துறதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் அந்த 3 கேட்டகரி குயிக்கா முடிச்சிடுவோம். டிசீஸ் அக்கரன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சிவியாரிட்டி. 80% பாத்தீங்கன்னா 80% மைல்டு, அதாவது அவங்களுக்கான அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படாமே இருக்கிறது தான் அந்த 80% உங்களுக்கு. இந்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஈஸியா ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. 20% பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த மாடரேட் டிசீஸும் சிவியர் டிசீஸும் வந்துருது உங்களுக்கு. ரிமைனிங் 20 மாடரேட் டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இங்க 2 பேத்துக்குமே கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுத்தாகணும். மாடரேட் டிசீஸ்க்கும் சிவியர் டிசீஸ்க்கும் அதை பத்தி நம்ம கீழே பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ கன்சல்ட் டாக்டர், அவங்க மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அந்த சிவியாரிட்டி எப்படி இருக்கு, அந்த வெதர் யூ ஆர் ஃபால் ஆன் 80%, 17% ஆர் 3% யார் சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டாக்டர் சொல்ல முடியும். அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்கு, இணைநோய்கள் இருக்கு, அதர் ஃபேக்டர்ஸ். அவருக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கலாம் உங்களுக்கு, இல்லைன்னா ஒரு முதுகு தண்டுவிட பிரச்சனையில இருந்து அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல வேற ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா பிரெக்னண்டா இருக்கலாம், இல்லையா இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க வந்து அனாவசியம் அறிய முடியும் உங்களுக்கு. The risk assessment should be done by the doctor இல்லைங்களா. அதுவும் ஏஜ், கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ், இதுதான் அப்படி பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு டாக்டர் வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாமளே வந்து எனக்கு அப்படி வந்துருச்சு, எனக்கு இப்படிதான் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ டாக்டர் இஸ் த ரைட் பர்சன் டு எவாலுவேட் தி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஆன் ஈச் அண்ட் எவரி பேஷண்ட். ஆனால் தயவு செய்து முதல்ல டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அது மாதிரி வந்து அந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ற பட்சத்துல நம்ம ஈஸியா ரெக்கவர் ஆக முடியும் உங்களுக்கு. சோ அப்ப வந்துருச்சுன்னா முதல் நம்ம செய்ய வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் த செயின் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். எந்த நபருக்கு ஏற்பட்டதோ அந்த நபரின் மூலமாக மற்றவருக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான அந்த செயினை வந்து பிரேக் பண்ணணும். என் மூலமா இன்னொருத்தருக்கு வந்திருக்கூட. பொதுவா நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு பரவக்கூடிய ஒரு நோய், மனிதன் மூலம் மனிதருக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோய். அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த மனிதரை தனிமைப்படுத்துவதற்கு மூலமாகத்தான் இந்த நோயை வந்து பிரேக் பண்ண முடியும். அதனால சோ இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு, இது வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கு. Everyone should take a self-responsibility to break the chain, not to spread to others. அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுக்கு என்ன ரூல்ஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்? முதல்ல தனிமை ஐசோலேஷன். ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து கோவிட் ஆகிட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் they have to
ஐசோலேட் ஹிம்செல்ஃப். அப்ப ஒரு செப்பரேட் ரூம், நல்ல வெண்டிலேட்டட் ரூம், நல்ல விண்டோஸ் இருக்கட்டும், காத்தோட்டமா இருக்கணும், உங்களுக்கு இருக்கணும். செப்பரேட் டாய்லெட் அங்க கண்டிப்பா இருக்கணும். செப்பரேட் டாய்லெட் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கழிக்கக்கூடிய மலத்தின் மூலமாகக்கூடிய இந்த வைரஸ் பரவலான்னு சொல்றாங்க. ஆகவே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக செப்பரேட் டாய்லெட், அதையும் அவர் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாய்லெட்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு. இந்த கேர் பிளேஸ், ஏன்னா அவரை கண்காணிக்கிறதுக்கான ஒரு நபரும் கண்டிப்பா கூட இருக்கணும். கூட இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதே ரூம்ல வந்து அவருக்கு அவசியம் இல்லை, பக்கத்து ரூம்ல இருக்கலாம். ஸோ வென்எவர் நெசசிட்டி அக்கர்ஸ், அவங்க ரெண்டு பாக்குறப்ப மினிமம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6 feet டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ போத் ஆஃப் தம் ஷுட் வேர் மாஸ்க். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரூல்ஸ்ல. 2 பேரும் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேசிக்கிட்ட முன்னாடி வந்து 2 பேரும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிடணும், ப்ராப்பரா பண்ணிடணும் உங்களுக்கு. ஸோ இது எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ செப்பரேட் ரூம் இஸ் மஸ்ட், செப்பரேட் டாய்லெட் இஸ் மஸ்ட், கேர் கிவர் இன் அ பிளேஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதர்ஸ் எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக வெளியில கொஞ்சம் தூரத்துப்படுத்திக்கணும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ கேர் கிவருக்கு என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு, வியர் ட்ரிபிள் லேயர் மெடிக்கல் மாஸ்க் அட் ஆல் டைம்ஸ். நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் நீங்க போட்டுக்கணும். அவாய்ட் டச்சிங் தி ஓன் ஃபேஸ், நோஸ், மவுத். ஃபாலோ ஹைஜீனிக், ஹேண்ட் ஹைஜீன் 2 3 முக்கியம். யாரெல்லாம் கேர் கிவரா இருக்க போறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். ஸோ தேவையில்லாம சுவர்கள் தொடுறதோ சர்ஃபேஸ் தொடுறதோ தங்களோட முகத்தை தொங்கும். ஏன்னா there is a possibility for spreading this droplet இல்லையா, அது வரப்ப கையில பட்டுக்கலாம் இல்லையா. அதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா மாஸ்க் போடுறப்ப யாரா இருந்தாலும் சரி தான், வந்தவங்களும் சரி வரட்டும் சரி, மாஸ்க் போடுறப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டுருக்கப்ப மாஸ்க் எடுத்து முன்பு தொடுறதோ அதை தொடர்ந்து இருக்கவே கூடாது உங்களுக்கு, இல்லைங்களா. அப்படி தொட போறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிஃபோர் கோயிங் டு டச் யுவர் நோஸ் ஆர் மவுத் யூ ஹேவ் டு க்ளீன் யுவர் ஹேண்ட் ப்ராப்பர்லி. செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து நல்லா சோப் போட்டு கழுவிட்டு அளப்பிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க தொடணும். நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் உங்க மூக்கு தானே நீங்க வந்து எடுத்து தொடங்க கூடாது. அது மாதிரி ஹேண்ட் ஹைஜீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஹேண்ட் தான் வந்து இட்ஸ் மூவபிள் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி. இதுதான் எல்லாத்தையும் தொடும் பேசும் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா எதை உங்க பாடி தொட போறீங்கனாலும் நீ கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு. So avoid direct contact with the body fluids of the patient. அந்த நபர் வந்து ஒருவேளை வாந்தி எடுக்கக்கூடிய சூழல் வரலாம், வாந்தி எடுக்கக்கூடிய ஒரு டயரோ ரொம்ப மோசமா இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவரின் மூலம் ஏறக்கூடிய அந்த பாடி பிளட்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து கண்டிப்பா அப்படி தொட வேண்டிய நிர்பந்தம் வேற வழியே இல்லை கேட்டீங்கன்னா ஹேண்ட் க்ளோஸோ எல்லாம் போட்டுட்டு கரெக்டா அதை எடுத்துட்டு அப்புறம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுடைய பாடி தொட வேண்டி இருக்கும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவரும் ட்ரிபிள் லேயர் மெடிக்கல் மாஸ்க் போட்டுக்கணும். ஸோ ரீப்ளேஸ் எவ்ரி 8 hours, ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தருக்கு அதை மாத்தணும். ஸோ ஸ்டே இன் தி ஐடென்டிஃபைட் ரூம் அவே ஃப்ரம் தி அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். எந்த ரூம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு சொன்னோம்ல வெண்டிலேட்டட் ரூம் வித் செப்பரேட் பாத்ரூம் டாய்லெட் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ரூம்ல இருக்கணும். அந்த ரூமுக்கும் மற்ற குடும்ப நபர்களுடைய இடத்துக்கும் வந்து நிறைய இடைவெளி இருக்கணும். அவங்களை வந்து டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. மஸ்ட் டேக் ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரிங்க் லாட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நீர் வந்து நிறைய குடிக்கணும், அப்பதான் டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபாலோ ரெஸ்பிரேட்டரி எட்டிக்யூட்ஸ், அதாவது மூச்சு நல்லா விடுறதுக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு. வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் சிவியர்லி, யூஸ் டே ஃபார் 40 seconds நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணிருக்கணும். செல்ஃப் மானிட்டர் ஹெல்த்தி பை மெசேஜ் பை தி டெம்பரேச்சர் டெய்லி. உங்களுக்கு தெரியும் தெர்மோ ஸ்கேனர் இருக்கு உங்களுக்கு, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. எவ்ரி டைம் நீங்க செக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாடி கண்டிஷன் தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க வந்து வெளியே வந்து நீங்க வந்து உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா so these are the basic items need to be with you. COVID-19 home isolation kit இதுல வந்து 2 தான் முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு. ஸோ டெம்பரேச்சர் வார்னிங், கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம். டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாச்சுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இப்போ வந்து நிறைய மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஒரு 1500 to 2000 வரைக்கும் நமக்கு இந்த விலை இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் நாட் அஃபோர்டபிள் ஃபார் ஆல் தி பீப்புள். கண்டிப்பா எல்லாரும் வச்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனா அதுக்கான டெஸ்டும் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்துல இந்த கருவியை நீங்க வந்து வீட்டுல வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கிறப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல இருக்கிறப்ப 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ சாதாரண பாராசிட்டமால் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நபருக்கு வந்து 500 mg or 650 mg according to the prescription of the doctors நீங்க அதை ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் டாக்டர் சொல்றாங்க. இன் அடிஷன் டு தி இது பாராசிட்டமால், வைட்டமின்ஸ், சிங்க் டேப்லெட், இது மாதிரி டேப்லெட்லாம் அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம சாப்பிட்டு வரதுனால நம்ம தனிமைப்படுத்துறப்ப சாப்பிட வேண்டிய விஷயங்கள் இது. ஸோ ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் நீங்க பார்க்கலாம். ரைட் மிடில் ஃபிங்கர், அதாவது பொதுவா எல்லாரும் நம்ம மனிதர்கள் வந்து கண்டிப்பா ரைட் ஃபிங்கர் தான், ரைட் ஹேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. அதனால அதுதான் ரொம்ப
மூவிங்ல இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட்னால வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு அந்த ரைட் மிடில் ஃபிங்கர்ல வந்து நம்ம மிடில் ஃபிங்கர் பாருங்க இல்லையா, வேற எந்த ஃபிங்கர்லயும் வைக்கக்கூடாது. மிடில் ஃபிங்கர்ல அதை வந்து பண்ணிட்டு ஒரு 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 2 நிமிஷம் இல்லை 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா வந்து கையை ஆட்டக்கூடாது. அதுல வந்து நெயில் பாலிஷோ இல்லை ஹென்னாவோ போட்டுக்கூடாது உங்களுக்கு. ஸோ லைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிம் ஆகி வரக்கூடாது. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லைட் சர்ஃபேஸ்ல நீங்க பாக்குற பட்சத்துல உங்களுடைய அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல வந்து தெரியும் உங்களுக்கு 95 or 96 பக்கம் இருந்துச்சுன்னா we are all normal இல்லைங்களா. அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இல்ல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. இது சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு கேட்டீங்கன்னா, சிம்டம்ஸ் மைல்டுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ரீடிங் வந்து 94 வச்சுங்க. ரூம் இயர் நோ அக்ரேஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபீவர், சோர் த்ரோட், ரன்னிங் நோஸ்னா லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், டேஸ்ட். So currently 4 or 5 people infected with COVID-19 will experience mild or moderate symptoms. இதுதான் இருக்கு. 4-5 பேர் வந்து இருக்காங்க. இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு உங்களுக்கு. சப்போஸ் தனிமைப்படுத்தல இருக்கிறப்ப நீங்க வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த வகையில நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அந்த 6 minutes வாக் டெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து மிடில் விரல்ல வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலன்னா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை வச்சுட்டு நீங்க வந்து உள்ளே நடக்கலாம், ரூம்குள்ளே நடக்கலாம். நடக்குங்கிறதுக்காக நீங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஹோம் ஐசோலேஷன் இருக்கவங்க கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் பி இன் தி சேம் ரூம் ஃபார் எவர் ஃபார் 14 days அங்க இருக்க வேண்டியிருக்கும். அங்க வச்சு 5 நிமிஷம் நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஃப்டர் 5th minute நீங்க வந்து 6 நிமிஷம் நடக்கிறப்ப 6ஆம் நிமிஷத்துல முடிவில் உங்களுடைய அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல வந்து இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல என்ன 96, 96, 95 ரீடிங் இருந்துச்சுன்னா, அதே ரீடிங் இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் சேஃப் இல்லைங்களா. இதே மாதிரி கண்டினியூஸா ஒரு 5-6 நாளைக்கு நீங்க வந்து இதே டெஸ்ட்டை பார்க்கலாம். If there is no change வச்சுங்க, the no progress of symptoms, no drop in SpO2 flow 94 வச்சுங்க. அது 94 கீழே வரவே இல்லை, 5 நாள் நடந்த இல்லையோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா no drop after 6 MWPD அது மாதிரி அது மீட்டர் வாக்கிங் இருக்கு இல்லைங்களா டெஸ்டிங், அந்த டெஸ்டிங்ல இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா you can cheer up yourself, you are safe, your health is in progress, you are living from the COVID ன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு. இந்த இதெல்லாம் எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா we are in the separate room isolation இருக்கிறப்ப இதான் உங்களுக்கு. So home isolation guidelines உங்களுக்கு தெரியும். When discontinue home isolation எப்ப discontinue பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, so after 10 days of symptom onset, அதெல்லாம் முக்கியம். 10 நாளுக்கு முன்னாடி சிம்டம் வந்தது 10 நாளைக்கு முன்னாடி, no fever for 3 days continuously, ஃபீவரே இல்ல நல்லா ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல நீங்க பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணீங்களா, அதுலயும் there is no drop இருக்குன்னு வச்சுங்க, 94 கீழே வரலன்னு கேட்டுன்னு வச்சுங்க. சோ அப்ப நீங்க சேஃப், அப்ப முடிக்கலாம். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஹோம் ஐசோலேஷன் advised to self monitor health for after 7 days, no need for testing after the home isolation. நீங்க போய் திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது வந்து உங்களுடைய இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஆஃப்டர் the completion of the home isolation தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஈவன் ஆஃப்டர் ரெக்கவரி ஃப்ரம் தி கோவிட் ஆல்சோ we should be very careful. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா there are few deaths are happened. ஏன்னா இது வந்து ரத்தத்தை உறைவிக்கக்கூடிய ஒரு பாங்க உள்ள ஒரு வைரஸ்ங்கிறதுனால நம்ம we should be very careful. We have to monitor continuously about our health progress with the doctor. At least 6-month care is very very important according to the doctor I am telling to you. So doctor சொல்ற ரிலேஷன் கேட்டீங்கன்னா அதான் நம்ம சரியாயிடுச்சு எல்லாம் சரியாயிடுச்சுன்னு நினைச்சு நீங்க ரொம்ப தாராளமா இருந்துடக்கூடாது, ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்துடக்கூடாது. You should be very careful about our health activities after coming out of the COVID. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு. இப்ப மாடரேட் கோவிட், மைல்டு கோவிட் பார்த்தா மைல்டு கோவிட்க்கு நம்ம செல்ஃப் ஐசோலேஷனே நம்ம போதுமான விஷயம், அங்கிருந்தே நம்ம மெடிக்கல் எடுத்துக்கலாம். மாடரேட் கோவிட்னு கேட்டீங்கன்னா இஃப் சிம்டம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் ஹை ஃபீவர் மோர் தென் 3 days வச்சுங்க, ஒரு 3 நாளைக்கு மேலேயே எனக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு, இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் கண்டினியூஸா இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கு, பிரேத்லெஸ் ஆன் வாக்கிங் நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 94 கீழே 90 வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு, டிராப் அப் அந்த மீட்டர்ல வந்து 4 இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4% டிராப் இருக்கு ஆஃப்டர் அந்த 6 minutes வாக் நடக்கிறப்ப எனக்கு வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல டிராப் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த மாடரேட் கோவிட். யூ நீட் டு கோ ஃபார் இந்த டாக்டர், அதை கிளினிக் நீங்க போயிடணும், உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடணும் நீங்க. அது அப்போ உடனே இமிடியேட்டா யூ ஹேவ் டு கால் யுவர் டாக்டர், கைண்ட்லி டேக் இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ், சிடி ஸ்கேன் டெஸ்ட், அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா சிடி ஸ்கேன் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா எடுத்தாகணும். இந்த நிலையில தான் நீங்க சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உங்களுக்கு. மாடரேட் வரப்ப நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துருக்கணும். ஏன்னா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல வந்து ரீடிங் காமிக்கிறனால நம்மளுடைய இருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்டிப்பாக அங்க சளி வந்து தொற்று ஏற்பட்டுச்சுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு. அப்ப மே நீட் அட்மிஷன் இன் செட்டப் வித் ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டிஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. இன்னைக்கு காலகட்டங்கள்ல ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டியோட ஒரு பெட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அதனால கிடைக்கலங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன ஒரு டாக்டர்ல பெட் இருக்கு பட் ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இமிடியேட்டா என்ன பெட் கிடைச்சா போய் இருந்துக்கலாம்.
கண்டிப்பா. ஏன்னா டாக்டரோட அப்சர்வேஷனோட நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த மாடரேட் இதுல இருக்கு பார்த்து நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால தயவு செய்து நம்ம என்ன கேட்டீங்கன்னா இருந்தா நல்லது, இல்லைனாலும் நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏஜ், கம்ஃபர்டபிலிட்டி அண்ட் டிசீஸ் the condition to availability of bed. நீங்க தயவு செய்து இந்த மாடரேட்ல வந்து சிம்டம் வந்துருச்சு, so there is a reduction in the pulse னு வச்சுங்க, definitely you have to go to the doctor immediately. இந்த whatever the bed available you can opt in. Okay, அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். COVID-19 the proning for self care. இப்ப nowadays பாத்தீங்கன்னா there are so many medias are focusing on the proning thing for increasing the oxygen level of our body. இதுதான் this is the position for அப்படியே குப்புறப்படுத்துறது. அவ்வளவுதான். குப்புறப்படுத்துறதுக்கு பட்சத்துல கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு. So whenever the oxygen facilities are not available, you can try to do proning activities for self care for increasing the oxygen. So this is the position of pillow. எங்க இருக்கு பாருங்க, அடி வயித்துல ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க, தலைக்கு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க, காலுக்கு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. இதோட அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா there won't be any gap in between the body and the bed. நமக்கும் பெட்டுக்கு இடையில உள்ள எந்த வகையான ஒரு சந்து கூட இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீ படுத்திருக்க பாத்தீங்கன்னா 1 pillow below the neck, 1 or 2 pillows below the chest through upper thigh, 2 pillows below the sin. நம்ம தாவாங்கோட்டை கீழே வச்சிடும் உங்களுக்கு. இப்படி வச்சிருக்க பட்சத்துல கண்டிப்பா ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. So for self proning, so 4 pillows இது மாதிரி நீங்க these are the various positions. So whatever the position you are going to held, so there should not be any gap in your body from the surface. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So these are the important things to increase the oxygen level of our body. So முக்கியமா கவனிக்கணும் இந்த proning activities செய்யறது என்ன கேட்டீங்கன்னா avoid proning for an hour after meals. கண்டிப்பாக 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் இந்த சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி செய்யணும். So maintain proning for only as much time as possible, easily tolerable. நம்ம ரொம்ப உடலை வருத்திக்கிட்டு இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலையை செய்ய கண்டிப்பா கூடாது உங்களுக்கு. So one may prone for up to 16 hours a day. A multiple cycle may be feel comfortable. நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ as long as it's very easy for us, you can do up to 16 hours per day. So pillow may be adjusted slightly to alter pressure areas and the peak or comfort. நம்ம வச்சக்கூடிய அந்த பில்லோடைய விஷயங்கள் நீங்க keep a track of any pressure source injuries, especially around bony prominences. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Severe COVID, this is the last stage. அந்த 5% 3% சொன்னோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் அந்த டெத் ரேட் அதிகமாகக்கூடிய ஒரு இருக்கு 80, 17, 3. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ஆக்சிமீட்டர்ல வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல வந்து 90 கீழே வந்துடும் அட்மாஸ்பியர் ஏர். இந்த சிவியர் பிரேத் வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க உங்களுக்கு, கெஸ் இழுத்து விடுவாங்க உங்களுக்கு. அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் எடுத்தீங்கன்னா அங்க வந்து 15/25 அப்படி ரொம்ப அதிகமா காமிக்கும் உங்களுக்கு. அப்ப வந்து அவங்கள வந்து கண்டிப்பா தான் நம்ம வந்து அட்மிஷன் டு தி ஹாஸ்பிடல் ஐசியூ ஃபெசிலிட்டிஸ், அவங்கள வந்து ஐசியூ எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம வந்து அவங்களை அட்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வந்து நாட் ஓன்லி அஃபெக்ட் 45 and above ஏஜ் அண்ட் அப்படி இல்ல, முதல்ல அப்படிலாம் இருந்துச்சு. இப்ப வந்து ஈவன் சில்ட்ரன் குழந்தைகள் கூட நிறைய பாதிக்கப்படுதுங்கிறதா இப்போ உண்மை. அதனால என்னன்னா we should be very care. The severity based classification பாத்தீங்கன்னா so mild disease நம்ம already we discussed, sore throat, diarrhea, cough, no fast breathing இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. பாருங்க ஒரு குழந்தையோட வந்து மூச்சு 60 minutes for 2 months, 50 minutes for 2 to 12 months baby, 40 minutes for 3 to 1 to 5 years baby, 30 minutes for 5 years old children. இதெல்லாம் இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு வச்சுங்க, பிரீத்திங் இருக்கு வச்சுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மாடர்ன் டிசீஸ். அவங்களுடைய ஒரு சிம்டம்ஸ் அது எல்லாமே. ஸோ மைல்டு டிசீஸ் இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குன்னா அதே தான் நமக்கு என்ன இருக்கோ அதே தான். ஹோம் ஐசோலேஷன், supportive care, monitoring at home, adequate hydration and feeding. So they explain the danger signs to report the health facility if any what's happening for the child. Indicate a sign for admissions, respiratory distress. அதாவது 94% கீழே வந்து பல்சோமீட்டர்ல பல்சோ ஆக்சிமீட்டர்ல கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அட்மிஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உந்துதல் ஏற்படுத்தணும். பூவர் இன்டேக் சாப்பிடவே முடியல அவங்களால இருக்குன்னா, நோ பாசிங் யூரின், ஒரு 6 hours மேல வந்து
6 hours மேல வந்து அவங்களால வந்து யூரினே போகலன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் இருக்கும். டயர்ட்னஸ், ஸ்லீப்னஸ் வித் கம்ஃபர்டபிலிட்டிஸ், அதர் கம்ப்ளீட் சீசஸ் அண்ட் மென்டல் கன்ஃபியூஷன் இதெல்லாம் உலர ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. போஸ்ட் கோவிட் வந்துடுது. டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ்ல நிறைய அவங்க இந்த மெடிசன்ல கேர்ல எல்லாமே அவங்க வந்து சரியாகி வந்துடுறாங்க. ஆனா ஆஃப்டர் கோவிட் என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பர் ஹெல்த் செக்அப் இஸ் வெரி நெசசரி. இந்த ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரொம்ப இது முக்கியமான இணைநோய் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்த சக்கரை விதியும் இந்த பிரஷர் உள்ளவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ரொம்ப வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். Thrombolysis and treatment of prevent lung fibrosis and psychological counseling, investigation for CVD and CPA, proper tapering of steroids and other drugs. ஏன்னா அந்த ஸ்டெராய்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த மாடரேட் கொரோனா இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஸ்டெராய்டு இருக்கோ அங்க போய் என்ன ஸ்டெராய்டு போட்டு தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிற பட்சத்துல அங்க இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே போய் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்ப ப்ராப்பர் டேப்பரிங் ஆஃப் ஸ்டெராய்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரக்ஸ் அது போறதுனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோவிட் பேஷண்ட் ஆஃப்டர் தி ரெக்கவரி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1 வாரம் 2 வாரம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து சாதாரண நிலைக்கு வர முடியாது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்பது அதன் மூலமாக கொடுக்கப்படுவதன் காரணமாக அவங்களுடைய இயல்பான நிலைக்கு வர்றதுக்கு 2 வாரம் ஆயிடும். So these are the very important thing. So key items. So social distancing பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட விட மிகப்பெரிய பழக்கம் கேட்டீங்கன்னா நம்ம இன்னமும் நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு நபர் பேசலாம்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த கேட்கக்கூடிய நபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல வந்துருவாங்க. இல்லைன்னா கேட்கக்கூடிய நபருக்கு கேட்கறதுக்காக பேசக்கூடிய நபர் வந்து பக்கத்துல வந்து பேசுவாங்க. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண நடக்குது. உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் நடந்தது ஓகே. இனிமேல் நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல கண்டிப்பாக அவர் தெரிந்தவராகட்டும் தெரியாதவராகட்டும் நம் உற்றாராகட்டும் உறவினராகட்டும் பெற்றோராகட்டும் இல்ல கூட பிறந்தவங்களாகட்டும் வாட் எவர் மேபி நீங்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கண்டிப்பா பேசுறப்ப நம்ம வைக்கணும். நிறைய பேர் பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம போட்டுருக்க மாஸ்க் எடுத்துறாங்க நல்லா கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. தயவு செய்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் அட்வைஸ் தம். ஸோ whenever you are having conversation with others, please don't ask them to take a mask. கண்டிப்பா மாஸ்க் வந்து வெளியிட்டு பேசுறதுக்கு நீங்க அனுமதிக்காதீங்க. அது வந்து தவறுல ஒண்ணுமே இல்லை. உங்களுக்கு நம்ம 2 பேர்த்தையும் பாதுகாத்துக்கிறோம். உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து குடும்பத்துல கூட நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். யாரெல்லாம் எந்த நபர் எல்லாம் அடிக்கடி வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு வராங்களோ இல்லை ஆஃபீஸ் போயிட்டு வராங்களோ அவங்க மூலமாக குளிக்கிறது மட்டும் இல்லாம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரோல் ஆஃப் மாஸ்க் ரொம்ப மாஸ்க் தான் ரொம்ப கந்தரகோலமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம மாணவர்கள் வந்து மிக கவனமாக அந்த செய்தியை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். மாஸ்க் போடுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. மாஸ்கை வந்து நீ கண்டிப்பாக போடுவதே 3 லேயர் மாஸ்க் போட்டுக்கணும். உங்களுக்கு சாதாரண மாஸ்க் நமக்கு அது யூஸ்லெஸ். அது 3 லேயர்ல மாஸ்க் நீ வந்து மூக்குல இருந்து வாய் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கணும். உங்களுடைய எச்சிலோ இல்லைன்னா அடுத்தவங்க பேசக்கூடிய எச்சில் துமிழ்களோ உங்களுடைய வாய் வழியாகவோ இல்லது நாசி வழியாகவோ உள்ள சென்றடையாதவாறு நீங்க வந்து போடணும் கண்டிப்பா. அதனால தயவு செய்து பாருங்க, நிறைய பேர் வண்டியில போறவ பாருங்க ஒரு இடத்துக்கு இங்கே போட்டிருப்பாங்க. சோ நிறைய பேர் மாஸ்க் போடுறது இல்ல. மாஸ்க் போட்டவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அது முறையா அணியறது இல்லை. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது இருக்கு. இன்னும் முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பொது இடங்கள்ல நிறைய காய்கறிகள் வாங்க போறிய இடங்கள்ல இல்லைன்னா மத்த சந்தைகள் இடங்கள்ல இல்லைன்னா கோயில் கும்புற இடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரும் எதை பத்தியும் கவலைப்படுறது இல்லை. அவங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்து மேல ஏறிதான் பண்றாங்க. உங்களுக்கு தயவு செய்து அன்பு மாணவ செல்வங்களாகிய நாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So you have to bring this matter to all the other people who are you are living in the close proximity. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மாஸ்க்ங்கிறது இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. டாக்டர்ஸ் ரொம்ப அறிவுறுத்துற விஷயம் அதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் மாஸ்க் டு டீட் இது ரொம்ப கிளாஸிஃபை பண்ணி நம்ம ரொம்ப பேசிய செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 3 லேயர் மாஸ்க் N95 மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிளினிக்கல் மாஸ்க் எல்லாமே இருக்கு. நாம வந்து 3 லேயர் மாஸ்க் போட்டா போதும். உங்களுக்கு 3 லேயர் மாஸ்க் வந்து ஹோம்மேட் மாஸ்க் ஆர் பேப்பர் மாஸ்க் நிறைய இருக்கு. சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஜென்ரல் பப்ளிக் இங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரண்ட் லைன் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்றதா N95 மாஸ்க் உங்களுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக மாஸ்க் எதை போட்டாலும் ப்ராப்பரா போடாத பட்சத்துல எந்த மாஸ்க் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ யூஸ் இல்லை. ஸோ the importance of the distancing is very very important. So social distancing it's a very very important factor. Hand washing is also பாருங்க என்ன மாதிரி எந்தெந்த சுழற்சி முறையில கையை கழுவணும் என்ன மாதிரி இருக்கணும். உங்களுக்கு மினிமம் 20 to 40 seconds நம்ம வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி அந்த சோப்பு நம்ம கையில இருக்க பட்சத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் என்பது அழிவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் நம்ம கழுவுறதுனால எந்த பயனும் இல்லை என்பதை நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் கழுவணுங்கிறது வந்து நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வீடியோஸ் அவைலபிள் இன் வெப்சைட். நீங்களும் அதை நீங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு கண்டிப்பா மினிமம் 20 seconds வாஷ் பண்ணாத எந்த உதவியும் இல்ல. சோப்போ சானிடைசர் போடுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். எல்லாத்துக்கும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. உலகம் நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் இன்னும் நம்ம மக்கள்கிட்ட பெரிய விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா
மத வாரியாக, மாணவர் வாரியாக, கிராமங்கள் வாரியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்கு. இல்லை இது வந்து எடுத்துட்டா அதாயிடும் இதாயிடும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருடைய டெத்தையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு பண்றாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து போடுங்க அப்படிங்கிறதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இது போடுறதுனால பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் போட்டிருக்காங்க. இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு இன்று கொரோனாவை வென்றெடுத்து அவங்க எல்லாம் மாஸ்க் கூட போடுறதில்ல. அந்த ஒரு ஊர்ல, இஸ்ரேலுங்கிற ஒரு கண்ட்ரில அவங்க போடுறதே இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வேக்சினேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு. ஆக நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து சில கோடிகளை தொட்டிருக்கோம். ஸோ 2 to 3% தான் நம்ம அச்சீவ் ஆயிருக்கோம். 135 கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டுல நம்ம வந்து ஒரு 5 கோடியை நெருங்காம இருக்கிறோம் அப்படின்னா 5-10 கோடி நெருங்கிட்டு வச்சுருக்கோம் இருக்கலாம், சரியா தெரியல எக்ஸாக்ட். ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் நம்பர். ஆனா ஒரு 3% மேல போயிருக்க மாட்டோம். இல்லைன்னா நாட் மோர் தென் 5% ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் வேக்சினேட்டட் அவ்வளவுதான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி இருக்க பட்சத்துல இந்த நோயின் தீவிரம் எப்படி குறையும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியல. அவங்களை வந்து they are not giving guarantee for 100% surety. ஆனாலும் என்ன கேட்டீங்கன்னா தன்மை என்பது கண்டிப்பாக அது குறையும் அப்படின்னு ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. இங்க பாருங்களா, 9.3 million who received the first dose of Covaxin. So 4,208 tested positive. மறுமுறை வந்திருக்கிறது வந்து யாருன்னா 9.3 மில்லியன்ல வந்து 4,208 பேருக்கு தான் திரும்ப வந்து கொரோனா வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு. 1.7 million who got second dose, only 695 tested positive. 1.7 மில்லியன் வந்து ரெண்டாவது கோவேக்சின் எடுத்துட்டவங்களுக்கும் 690 பேர் தான் செகண்ட் டைம் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு. அப்ப கோவிஷீல்டு எடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா who received the 17.14 tested positive. Of the 15 million who got the second doses, only 5,014 tested positive. So in the probability of getting the positive is getting reduced by getting vaccination. அதான் வேக்சினேஷனோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப இதுல ரொம்ப டீப்பா உள்ள போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உலக அளவில் நிறைய பேர் போட்டாங்க. ஸோ நத்திங் ராங் இன் இட். தயவு செய்து மாணவ செல்வங்களாகட்டும், உங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து வேக்சினேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த மிகப்பெரிய கொடிய நோயிலிருந்து நம்மள தப்பிக்க முடியுங்கிறதா விஷயம். ஸோ இது வந்து கடந்த ஆண்டு எடுத்ததா இருந்தாலும் வந்து இந்தியாஸ் ரெக்கவரி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 81.9 அதுதான் நம்ம ரெக்கவரி ரேட்டு. அதுலயும் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப டாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, ரொம்ப டாப்ல இருக்கவங்களுக்கு. ஸோ அரௌண்ட் 88.63. ஸோ ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 88.63, 81 தான் ஆவரேஜ், இந்தியா ஆவரேஜ் இருக்கு. நம்ம 88.63 ரெக்கவரி ரேட் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ சப்போஸ் இன்னும் நம்ம ஒத்துழைச்சோம், நிறைய பேர் வந்து வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா நம்மளோட இன்னும் அது வந்து 100% இருக்க மாற வாய்ப்பு இருக்கு. அனைவரும் வந்து இயல்பான வாழ்க்கைக்கு வரணும்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இட்ஸ் a great achievement for DRDO anti-COVID drug. நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, பவுடர் ஃபார்ம்ல வந்துச்சு, நம்ம எல்லாம் நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ் வெரி சூன். அப்படி வர பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம இந்தியா தான் முதல் நாடாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்சது, ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்ச ஒரே நாடா இருக்கும். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அவர் DRDO team and for finding this. So these are the references I used for prepare these things. I thank Dr. Farooq Abdullah for giving for providing some materials for me to present today. அறிவியல் இயக்கம் வந்து வாரத்துல 2 நாள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க. அறிவியலாளர் நிகழ்வு வச்சுட்டு கொரோனாவியல் ஒன்று கண்டுபிடிக்க பண்றாங்க உங்களுக்கு. அந்த அறிவியல் இயக்கத்துல சேர்ந்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் இதை பண்ற பட்சத்துல நீங்க எல்லாம் பிரமாதமா செயல்பட முடியும். அன்பு தோழர்களே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் மூழ்கி போயக்கூடிய நம் நாட்டில அறிவியலினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நிறைய எடுத்துக்காட்டு சொல்ல முடியும். நிறைய அரசியல்வாதிகள் நிறைய விஷயம் கொரோனா வருடத்துக்கு நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் சொல்ல நான் விரும்பல. ஆனாலும் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளுடைய வெஹிக்கிள், கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள், போலீஸ் வெஹிக்கிளா இருக்கலாம், நிறைய வீட்டுல முன்னாடி வேப்பிலையை கட்டி வச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. வேப்பிலை கட்டுவதனால மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். ஒரு வேப்பிலையோட தன்மை என்பது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அது உயிரோடு இருக்க வரையும் தான் அதோட தன்மை இருக்கும். அது நல்ல விஷயம். இந்த வேப்பிலை என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான். ஆனா அவங்களுடைய மூட நம்பிக்கைன்னு கேட்டா வேப்பிலை சைக்கிள் கட்டி போனா நம்மள கொரோனா அண்டாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அது மிகப்பெரிய மூடத்தனம். ஆனா அவர் மாஸ்க் போட்டுக்க மாட்டாரு, அதே சமயம் வேப்பிலையை வச்சிருப்பாரு. இந்த நம்பிக்கை என்பது நான் ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். ஆனா வேப்பிலை மரத்திலிருந்து நம்ம உருகி விட்டோம்னா அதோட தன்மை இழக்கிறது என்பதை நம்ம புரியல. நம்ம அறிவியல் வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலைங்கிறது தான் நம்ம கஷ்டமான ஒரு காலகட்டம். ஏன்னு கேட்டாலும் ஒரு ஆசிரியர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களே கோவப்படுறாங்க. சார் வேப்பிலைக்கு அது இருக்கு இருக்குன்னு பேசுவாங்க. நான் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்களாம் வேப்பிலை வந்து சாப்பிட்டா நல்லது, கட்டி மரத்துல இருந்தா நல்லது. உசுரோட அதோட உயிரை இழக்கும் பட்சத்துல அது எவ்வளவு செயலாற்றும் என்பது எனக்கு தெரியல. நண்பர்களே, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். நண்பர்கள் நீங்க எல்லாம் ஒரு கல்லூரி மாணவிகள், கல்லூரி பேராசிரியர்கள் நம்ம இணைந்திருக்கின்றோம். நாம் எல்லாம் ஒரு முன்முயற்சியாக செயல்பட்டு
இந்த கொரோனா என்னும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை நம் நாட்டிலிருந்து விளக்குவதற்கு அரும்பாடுபட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நல்வாய்ப்பில் அளித்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Thank you. It was a very informative session. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. இங்க நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போதே சேட் பாக்ஸ்ல அத்தனை பேர் வந்து அவருடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கு, எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு டிஆர்டிஓடைய மருந்து கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம இந்த வீரியமிக்க அந்த நோயிலேருந்து நம்ம ஈஸியா மீண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தியா இருக்கு. இந்த நோய்க்கு வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கு ஆங்கிலத்துல, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த நோய்க்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன் இஸ் த கியூர். அதாவது தடுத்து கொள்ளுதலே காத்து கொள்ளுதல். வந்துருச்சுன்னா அது பிறகு நம்ம காத்து கொள்ளுதல் வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கு. மருத்துவமனைகள்ல இடம் இல்லை. மருத்துவமனைகள்ல இடம் இருந்தாலும் ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய, பிராணவாயு கொடுக்கக்கூடிய படுக்கை வசதிகள் இல்லை. இப்ப நம்ம அதாவது தானா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அது பாட்டுக்கு வந்துட்டா நம்ம அதை நம்ம வந்து மருந்து கொண்டு தடுப்பது வேறு விதம். நம்மளா போய் அந்த இதுல போய் மாட்டிக்கிட்டு நான் பெரிய ஒரு மூட நம்பிக்கையோடு போய் நம்ம போய் மாட்டிட்டு எழுதிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கிறதையும் ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க. இன்னைக்கு இந்த ஒரு தருணத்துல இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலும் தங்களுடைய குடும்பம், தங்களுடைய வாழ்வு, தங்களுடைய உயிர் எல்லாத்தையும் துச்சமா மதித்து செயல்படக்கூடிய டாக்டர்கள் இருக்கிறாங்க, செவிலியர்கள் இருக்கிறாங்க, நர்சஸ் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு உலக செவிலியர் தினம். கோயின்சிடென்ஸா இது நடந்துருச்சு. இந்த உலக செவிலியர் தினத்துல இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு செய்தியை கொடுத்துருக்கிறீங்க. நம்ம இந்த சமயத்துல நம்ம அனைவரும் உலக செவிலியர்களுக்காக, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செவிலியர்களுக்காகவும் மருத்துவர்களுக்காகவும் நம்முடைய இதயம் கனிந்த நன்றியை நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும். இப்போது வேற ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம கேட்கலாம். Participants can ask questions. Any questions please? உங்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்தா அதில் வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். நேற்று வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணாதவங்களுக்கும் இன்னும் ஓப்பனாக தான் இருக்கு. நீங்கள் நேற்று இதுக்கும் நீங்கள் ஃபீட்பேக் போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கு, நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபீட்பேக் நீங்கள் ரெடி பண்ணி போட்டு அனுப்பிச்சிருங்க. இப்போ ஏதாவது நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையோ வாழ்த்துக்களையோ இல்லை உங்களுடைய அறிவுறுத்தலையோ சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா இப்போ யூ கேன் ஷேர் தட். Right, sir. 1 Dear o'clock. friends, you can share your views. So not only from my the topic, if you have any personal experience, you can share here. We have our head of the department, Dr. Angeline Madam here. அவங்க ஏதோ ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னா நல்லா இருக்கும். மேடம். சார் மேடம் உங்களுடைய கருத்து ஏதாவது ஏதோ ஒரு chat boxல போட்டிருந்தேன். It was very useful, very informative and it was very interesting also. We thank you wholeheartedly for arranging this session. Thank you, madam. The entire credit goes to the chief guest, Dr. Saravanan, who spared his valuable time to be with us. We took a lot of pains to cover this area. Thank you, madam. Thank you for permitting me thank you, sir. Thank you. this program. We have Dr. Enola here. We have Dr. Enola Aruchadvi Parvada here. Madam, could you please add a few words? Yes, sir. நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டவுட்ஸா இருந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கிளியர் ஆயிருக்கு சார். இந்த மாதிரி ஒரு இது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறேன். ஏன்னா என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸே கொஞ்சம் சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஐ ஆம் ஸோ கன்ஃபியூஸ்ட். இப்போ ஓரளவுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Thank you so much for arranging this program, sir. Thank you. The entire credit Very goes nice. to Dr. Saravanan, madam. And Yes, sir. it is a program of our department. Dr. Saktivel Yes. sir is here. Dr. Saktivel sir is here.
Sir, could you please say a few words? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Could you... கொரோனாவை இவ்வளவு வெளிச்சமா சொல்ல பெரிய ஆள் வாழ்த்துக்கள். வெளிப்படையாக எளிமையாக அனைவரும் புரியக்கூடிய வகையில எளிமையா இருந்தது அவருடைய ஸ்பீச். இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. சார் தேங்க் பண்ணிருக்கேன். On behalf of the Department of English, on behalf of the coordinator COVID-19, express my heartfelt thanks to chief guest and you. Thank you, sir. பூமகள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட், உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்றீங்களா? சார் சார் உண்மையாவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாருங்க சொன்னதுல இருந்து. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹெலன் ரோசி. ஹெலன் ரோசி, ஹெலன் ரோசி சொல்றீங்களா? வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? கார்த்திகா தேவி மேடம் இருக்காங்க. கார்த்திகா தேவி மேடம் யார்? ஹெலன் ரோசியா பேசுறீங்க? கார்த்திகா தேவி. Yes sir, yes sir. I am very much present, sir. Madam, could you please? Hello, are you able to hear me, sir? Yes, madam, definitely, madam, definitely, madam. Sir, Madam, please carry on, madam. சார் ஆரம்பிக்கத்துல சொன்னாரு, நான் ஒரு என்ஜினியர் டாக்டர் நினைச்சிட்டேன். Yes, madam. டாக்டர் எம் சரவணன் கோட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் அவர் கொடுத்தாரு. அவர் ஏற்கனவே எனக்கு NSS ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாரு. இன்னைக்கு அவர் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய கருத்துக்களை முன்னெடுத்து நடத்தினவுக்கும் எங்களுடைய மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி மேடம். வேற யாராவது கருத்துக்களை பதிவு செய்றீங்களா? சொல்லுங்க. சார் சொல்லுங்க சார். மை நேம் இஸ் மனோகரி சார். ஒரு டவுட் கேட்கலாமா சார்? சார்ட்ட கேளுங்க மேடம். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். மிஸ்டர் சரவணன் சார். மிஸ்டர் சரவணன் சார். சொல்லுங்க. ஓகே சார். சார் இது ஆபரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு சீக்கிரமா அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்க சார். இப்போ லேடிஸ்ல தான் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சிசேரியன் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி அது ஒரு ஆபரேஷன் தான். அப்படிங்கிறப்போ அதுவும் இதோட சேர்ந்து வருங்களா? குட். தேங்க் யூ மேடம் ஃபார் கேள்விக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆபரேஷன் பண்ற தன்மைகள் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மேடம், ஒரு கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். சோ அவங்க தான் முறையா என்ன மாதிரியான வைத்தியம் எடுக்கணும்னு அவங்க சொல்ல முடியும். நம்ம அதோட என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப வேக்சின் போறது கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் போடுறான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா எக்ஸப்ட் பிரெக்னன்ட் லேடி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த தன்மையை அவங்களால கிளியரா சொல்ல முடிக்கிறதுனால நாமளா எடுக்க வேணாம்னு சொன்னோம். உங்களுக்கு நீ ஆபரேஷன் பண்ணதுனால எடுக்க கூடாதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா வந்திருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு, நிறைய ரெக்கவர் ஆயிருக்காங்க. அது வேற விஷயம். அந்த ஆபரேஷனோட தன்மை இன்றைய நிலைமை என்னங்கிறது ஒரு டாக்டரால தான் எவாலுவேட் பண்ண முடிக்கிறதுனால டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி செய்யறதா முறையா இருக்குன்னு தான் சொல்லிருக்கேன் மேடம். பட் கண்டிப்பா எல்லாருமே நம்ம போய் எடுத்தா போறோம் இல்லையா? ஓகே சார். ஓகே சார். மனோகரி மேடம். எஸ் சார். இல்ல சார், இப்போ லேடிஸ் சிசேரியன் பண்ணி பேபி எல்லாம் பிறக்குது இல்லைங்களா? இப்போ ஆபரேஷன் அப்படின்னா சில பேர் கேன்சருக்காக ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க, அப்பெண்டிஸ்க்கு ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் மோஸ்ட்லி சீக்கிரம் அஃபெக்ட் ஆகும்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா பேபிக்காக ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சீக்கிரத்துல அஃபெக்ட் ஆகுமா? அது இது மேடம், இது ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் லேடிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆபரேஷன் பண்றாங்க. உங்களுக்கு அவங்க இந்த முதுகு தண்டை விடும். என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குல்ல, இந்த அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குல்ல, சிண்ட்ரோம் இருக்குல்ல, அந்த மூச்சு தண்டல வர பாத்தீங்கன்னா எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இருக்கு பாருங்க. ஆபரேஷன் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அவங்க மட்டும் தான் அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்படியே இது மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப காமன் தான் மேடம். சோ வாட் எவர் இட் மே பி, சோ கன்சல்டிங் த டாக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் உங்களுக்கு. நம்ம தன்மை சொல்ல முடியாது. ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். சார் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நீங்க சொன்னது எல்லாமே. ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ மேடம். நான் தான் சொல்றேன், முதல்லயே சொல்லிட்டேன், ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டேன் மேடம். சரிங்க சார். ஓகே சார். ஓகே கண்டிப்பா. ஓகே சார். இருந்தாலும் இல்ல சார், இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் கூட இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல. அது ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா நீங்க சொன்னது, நாங்க இதை அட்டெண்ட் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார். தேங்க்யூ சார்.
தேங்க்யூ மேடம். நமக்கு பொதுவா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கெட்டவத்தை வந்து நம்ம வந்து கேட்கறதுக்கு பயப்படுறோம் மேடம். நம்ம வந்து இந்த பயம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? கெட்ட விஷயங்களை வந்து தீனா சொல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துல. இப்ப நிறைய பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா சொன்னாலே வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனாலதான் நான் சொல்றது மக்களுக்கு, மாணவர்கள் சொல்றது, அறிவியலை நம்புங்கள், உங்களை நம்புங்க. ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். சோ செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இஸ் பெஸ்ட். அதுக்கடுத்து நம்மளால கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அறிவியலும் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, அது கண்டிப்பா நம்மளை காப்பாத்துக்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேணும். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். வேற யாராவது டவுட்ஸ் கேட்குறீங்களா? இல்லாட்டி உங்களுடைய கருத்துக்கள் சொல்றதுன்னா சொல்லலாம். சரிங்க சார். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1 o'clock, மோர் தென் 1 o'clock ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. 1, 2 வில் ஜஸ்ட் வைண்ட் அப். ஒரு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், ஒரு ஃபார்முலா. இந்த அருமையான ஒரு பொழுதிலே ஒரு என்ன ஒரு கடினமான சூழ்நிலைனாலும் ஒரு அருமையான பொழுதாக்கி இருக்கிறீங்க. ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்த நம்முடைய முதல்வர் டாக்டர் அனுராதா அவர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பதற்காக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் நம்முடைய ஆங்கிலத்துறை தலைவர் டாக்டர் ஏஞ்சலின் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவர் டாக்டர் எனோலா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியை இணைந்து ஒருங்கிணைத்துள்ள ஐக்யூஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் KM சுமதி அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொண்டு சிறப்பித்த டாக்டர் கார்த்திகா தேவி அவர்களுக்கும் டாக்டர் சக்திவேல் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து அனைத்து உதவிகளும் செய்த அனைத்து உதவிகளும் இல்லை, அவங்க தான் முழு முதற் காரணமே. மிஸ் அனுஷா அவர்களுக்கும் மிஸ் கார்த்திகை ஜோதி அவர்களுக்கும். ஏன்னா இந்த நேற்று ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமும் அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப எளிதாக பண்ணியிருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய கடின உழைப்பு இதன் பின்னாடி இருக்கு. அவர்களுக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமில் இவ்வளவு, அதாவது நான் அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார், ஒரு நல்ல நண்பர் தான், என்னுடைய சகோதரர். இருந்தாலும் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரணும், இன்னும் ஏன்னா மாணவிகளுக்கு ரீச் ஆகிறது, இது ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது. அவேர்னஸ்ங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு உருவாக்குறது இல்லை, இது வந்து ஒரு அலை போல. ஒன்று வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரோக்ரஷனில் ஒருத்தர் சொன்னால் அது 3 பேர்கிட்ட போனால் தான் அது அவேர்னஸ் ஆகும். அந்த அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணுங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன். என்னை விட அவர் ரொம்ப கடினமாக உழைச்சிருக்கிறார். இப்படி பண்ணலாமா சார்? ஏன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு 50-100 ரிசர்ச் பேப்பர் போட்டிருப்பாரு. அதுபோல் ஒரு 100 மீட்டிங்ல பேசியிருப்பார், பிரின்சிபலாக அத்தனை இடத்துல பேசியிருப்பார். இருந்தாலும் ஒரு சிரத்தையோட வந்து சார் இது பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா, அப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லி நான் சொன்னதையுமே உடனே அவர் கருத்துணர்ந்து உடனே மாறுதல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும், என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே பங்கு கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும், பங்கு கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செய்திகளை நம்முடைய கிராமப்புறங்களிலும் நம்முடைய வீடுகளிலும் நம்முடைய சுற்றுப்புறத்திலும் சொல்லி ஒரு அவேர்னஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும், இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தடுத்து கொள்ளுதலே சிறந்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது, தடுத்து கொள்ளுதலே காத்துக்கொள்ளுதல், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படிங்கிறத விட ப்ரிவென்ஷன் இஸ் த கியூர். அதாவது நம்ம தடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து முகக்கவசம் அணியணும், நம்ம வந்து சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கணும், நம்ம வந்து கைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும், நம்ம தேவையில்லாமல் வெளியே போகக்கூடாது. இப்படி பல விஷயங்களை அறிவுறுத்தக்கூடிய உங்களுக்கும், நம்முடைய கோவிட்-19 சென்டர் மூலமாக கடந்த ஒரு 6 மாதங்களாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம். நம்முடைய ஆசிரியர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து உள்ள வர்றப்ப அத்தனை பேருக்கும் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணி தான் உள்ள அனுப்பிச்சிருக்கிறோம். டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணி உள்ள அனுப்பிச்சதுனால ஒரு நிறைய பேருக்கு அசௌகரியங்கள் கூட ஏற்பட்டிருக்கலாம். இதுல பெரும்பாலுமான விஷயங்கள்ல துறை தலைவர்களும் அந்த கல்லூரியில் இருக்கிற துறையில் இருக்கக்கூடிய மூத்த பேராசிரியர்களும் குறிப்பாக கெஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் சொல்லக்கூடிய கௌரவ விரிவுரையாளர்களுடைய பங்கு ரொம்ப அதிகம். இந்த சமயத்துல வெறும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் நான் நன்றி சொல்லாம, ஏன்னா வந்து நின்று காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் சார் எவ்வளவு நேரம் சார் இருக்கணும் அப்படிலாம் கேட்காம வந்த ஒவ்வொருத்தருடைய நேரத்தையும் ஒதுக்கி அங்க உட்கார்ந்து அந்த வெயிலிலும் மழையிலும் அந்த காற்றிலும் பொழுதிலும் உட்கார்ந்து இங்கு பணிபுரிந்த முக்கியமாக அத்தனை கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கும் இந்த சமயத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில ஏன்னா அதனால என்னன்னா, மற்ற கல்லூரிகள்ல கோவிட் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தது, நம்முடைய கல்லூரியில கோவிட் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு மாணவி கூட வரல. ஒருத்தர் 2 பேர் காய்ச்சல் வந்தவங்களை அங்கேயே திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டோம்.
அவங்களுக்கும் பெருசாக பாதிப்பு இல்லை. நம்முடைய கல்லூரிக்குள்ள அது ஒரு புண்ணிய பூமின்னு நம்ம சொல்கிறோம். என்னன்னு சொல்ல, யாருக்குமே கல்லூரி நடந்த வரைக்கும் எந்த மாணவிக்குமோ எந்த ஆசிரியருக்குமோ அந்த நோய் தொற்று வரவில்லை என்பதே ஒரு பெரிய விஷயம். அதற்காக பணியாற்றி அத்தனை ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் கோவிட் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ற முறையிலே என்னுடைய இதயம் கணைந்த சிறந்தாழ்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும், நடத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும், சிறப்புரையாற்றிய திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய இதயம் கணைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். எல்லாரும் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருங்க. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கொடுத்தா தான் நம்மளால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியும். ஆட்டோ ஜென்ரேஷனால கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும். நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.